समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडलभासित सुभुवने सर्वं सुतोत्रक्षणि अतुश्रीयंत्रगौज्जीवितभाग्यानिलात्कालवे श्रीमत्याश्रितमुक्तिभङ्गतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्खचक्रे करकमलैः पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमद्रालधरो मण्डलस्थसुधांशोः आधीन कुंडलीके तुरगवरशिरपूर्णो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसदादृग्यदुर्गामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभकम्पिताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगरश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुनिर्निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् शुभतनुम् भूम्या पतिम् संशये संसाराद्वगतागत श्रमघन सर्वावगाख्य स्वयं श्री संश्लेषतमुल्लसद्गणरचितस्तटाको महान् निर्दिष्टेन महापतेन सुगमो येषां प्रसादादभूत् तीर्थं तत्तशुभं प्रकाशयतमस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहरस्तैतराणि गृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाश्रुति प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं प्रभवीतानां षडगोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथ षडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मेन सम्मरणजित् करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुरात् षडगोपसद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटादिसंयमिवराल्लब्धाकमान्तद्वयम् श्रीमद्वीरलघूद्वहात्यषड्जित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपतञ्जलेन्द्रियकारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गदुरीनसाधनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनमद्यगुणम् उदाग्र्यम् नारायणाद्यैविदुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्वानबद्धदीक्षम दयानिधिं देववृतां शरण्यं देवमैत्रीं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणानन्द वेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वर गुरुपदयो रक्षितस्वात्मभारम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाश्रयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकमलं संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयुग्मदर्शीर्घभृङ्गराजम् त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरि परिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये तत्त्वेन यच्चिदजितीश्वर तत्स्वभावभोगापवर्गतदुपायगतीरुदारः कान्तविषयं निरमिलीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय वराजराय मुनिवरं कृतबहुभान्निकक्रियम् मैत्रेय परिपक्वच प्रतिपाद्यापिवाद्य च अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमामृतुक्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरः सदाम्ना अन्याश्चहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तस्मै भारत रघुगण संवादம் ஆதிபரதரான ஜடபரதர் ரகுகணன் என்கிற சிந்து செவ்வியர் ராஜாவுக்கு முதல்ல பல்லாக்கு சுமந்து கொண்டு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை முதல்ல தான் சரீரத்தை காட்டில வேறுபட்டவன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அந்த சிந்து செவ்வியர் ராஜா இவருடைய தான் உபதேசத்தில் உள்ளதான இந்த தத்துவ பிரக்கிரியை உணர்ந்து கீழே இறங்கி இவரை திருவடிகளில் விழுந்து சேவித்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எனக்கு பூர்ணமா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இவ்வளவு பிரபாவசாலி இவ்வளவு ஞானாதிகரா இருக்கக்கூடிய தேவர் யார் தேவர் என்ன இங்க ஆகமன காரணம் கிம் அப்படின்லாம் கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் இல்லையா இங்க நான் என்னதான் சர்வ சூயதாம் சோகமித்தியது ஏததுக்தம் இல்லையா பூயன சக்கியது உபபோக நிமித்த சர்வத்திர ஆகமன கிரியா இல்லையா சூயதாம் நான் யாரும் கேட்ட பதிலுக்கு அவ்வளவு சுலபமா சொல்ல முடியாது எல்லா விதத்திலையும் எல்லா சரீரங்களிலும் நிறைந்து இருக்கிறதான பிரத்யேக ஆத்மாங்கிறதான ஆத்ம தத்துவம்னா இத
இல்லையா நிர்தேசித்து இன்னபடிப்பட்டது, இது அனிர்தேசியமான அவ்வியக்தமான வஸ்து. அதனால இது அவ்வளவு சுலபமா சொல்ல முடியாது. ஆனால் நீ ஆகமன காரணம் கேட்டீரே, எல்லாத்துக்கும் ஆகமன காரணம் உபபோகம்னு அர்த்தம். தான் பூர்வம் பண்ணியிருந்தானே புண்ணிய பாப ரூப கர்ம பலன்களை அனுபவிப்பதுதான் சர்வத்திர ஆகமன காரணம். அதையே என்னுடைய ஆகமன காரணமும் அதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. அவரவர்கள் தங்களுடையதான புண்ணிய பாப ரூப கர்ம பல அனுபவத்துக்காகத்தான் திரும்ப திரும்ப மாறி மாறி பிறகு அந்த பிறவிகள் தோறும் அங்கிருந்து சுற்றி திரிவதெல்லாம் கர்ம பல அனுபவத்துக்கு அப்படின்னு இவர் சொன்ன உடனே அந்த அதுக்கப்புறம் ராஜோவாஜா இதுல இருந்து ஆகும். தர்மாதர்மி தர்மாதர்மோ சந்தேக சர்வகாரியேஷு காரணம் உபயோக நிமித்தஞ்ச தேகா தேகாந்தராகம யஸ்வேதத் பகவதா ப்ரோக்தம் சோகமித்யேததாத்மனः வக்தும் ந சக்யதே ஸ்ரோதும் தன்னமேச்சா பிரவர்த்ததே. ஐயா பிராமணோத்தமரே, நீர் சொன்ன தர்மா தர்மங்கள் தான் சர்வ காரியேஷு காரணம் சொன்னது தத்தன சந்தேகா. அரியன் நன்னா கேட்டு வாசித்து தெரிஞ்சிருக்கேன் இல்லையா. எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா பிரவൃத்திகளுக்கும் காரணம், எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் தர்மா தர்மம். தர்மம்னா புண்ணியம், அதர்மம்னா பாபம். புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள் தான் சர்வ காரியேஷு காரணம் இது தத்தன சந்தேகா. அதுக்கு உபபோக நிமித்தஞ்ச தேகாத்து தேகாந்தராகம. ஒவ்வொரு மாறி மாறி பல பேருக்கும் பிறந்து ஒவ்வொரு சரீரத்தை மாறி மாறி பிறப்பதற்கெல்லாம் கர்மபல உபபோகம் தான் காரணம் என்பது அறிந்ததே. இப்ப நான் அறியாத அம்சத்தை இது சொல்ல வேண்டும். பகவதா புரோக்தம் பகவதா புரோக்தம் சோகம் இத்தியேதத் ஆத்மனः. சோ அகம்னா என்னர்த்தம்? சகானாக தேவ மனுஷத்திற்கு சாவராதி சர்வ சரீரங்களுக்குள்ளேயும் யாதொரு ஆத்மஸ்வரூபம் உள்ளதோ அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் தான் நான். சஹா அகம். சஹாங்க சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? சர்வ சரீரங்களில் வித்தியமானமா இருக்கக்கூடிய பிரத்யேக ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபம் சஹா அகம். இது ஏதது ஆத்மனः வக்தும் ந சக்யதே. இந்த ஆத்மாவுக்கு சொல்வதோ சொல்லி கேட்பதோ மிகவும் அரிதுன்னு சொன்னீரே, அந்த ஆத்மத்தை பொறுத்து தான் இந்த தன் மமேச்சா தத் ஸ்ரோதும் மமேச்சா வர்த்ததே அப்படின்னு சொன்ன ராஜாவுக்கு திரும்ப இவர் பதில் சாதிக்கிறார். யோசி சோகமிதி பிரம்மன் கதம் வக்தும் ந சக்யதே ஆத்மன்யேஷன தோஷாய சப்தோகமிதி யோத்விஜ பிராமண உவாச சப்தோகமிதி தோஷாய நாத்மன்யேஷ ததைவ தத் அநாத்மனி ஆத்ம விஜானம் சப்தோ வா பிராந்தி மூலதः ஜிஹ்வா தவீத்ய அஹமிதி தந்தோஸ்தோ தாருகே நிருப ஏதேனாஹம் யதத் சர்வே வாங் நிஷ்பாதன ஹேதவः கிம் ஹேதுர் பகவத்யேஷ வாகேவஹமிதி ஸ்வயம் அசத்வீவான் அசீத்யேவ அசீத்யேதது இல்லையா வக்து மித்தம் யுஜ்யதே. பிராமண உவாச்சா அந்த பரதராகிற பிராமணன் சொல்ற சப்தோகமிது சுவாமி அகம் என்கிற சப்தத்தை இல்ல அனிர்தேசம் சொல்லுவானே, அகம் என்கிற சப்தத்தை அதற்குரிய அர்த்தத்தோட உபதேசிக்கலாகாதோ உபதேசிக்க அதை கேட்கும். ஏன்னா இந்த அகங்கிற வசுவை பத்தி சொல்லவே முடியாது, சொன்னாலும் அதை கேட்க முடியாதுங்கிறது என்ன சுவாமி? சகல சாஸ்திரங்கள் சப்த ரூபமாக இருக்கு. நீர் என்ன பண்ண போய் ஆத்மா என்கிற வஸ்துவை பற்றி சாஸ்திரங்கள் என்னென்ன சொல்றதோ அதெல்லாம் நீர் சப்தம் விட்டு பாசுரம் விட்டு சொன்னா அந்த சப்தத்தை கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாகாதோ. அதனால இது வஸ்து சக்கியத்தை இது கதம் இல்லையா. அதனால சப்த பிரயோகம் பண்ணி சொல்லலாம் சொல்ற. அவர் சொல்ற சப்தோகமிதி தோஷாய நாத்மன்யேஷ தத்தை வந்தது ஆத்மனி ஆத்மா அனாத்மனி ஆத்ம விஜானம் சப்தோவா பிராந்தி லட்சணா. சப்தம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய சப்தமானது அவனுடையதான சத்துவம் சமஸ்கிருதான குணங்களுக்கு அதீனமாக வரக்கூடிய சப்தம். அந்த சப்தம் நான் ஆத்மன்யேவ ததைவதது அனாத்மனி ஆத்ம விஜானம். இவன் ஆத்மாவை பற்றி சொல்ல இல்லையா, இவன் ஆத்மாவை பற்றி மனசு சொல்லணும் என்றான். ஆனா சொல்லக்கூடிய சப்தங்கள்
இல்லையா ரஜஸ்தமோ குணங்களால பிறகு அதை கேட்கிறதுக்கும் புத்தியானது அது லயிக்காதபடி கடைசியில அனாத்மனி ஆத்ம விஜானம் சப்தோவா பிராந்தி லட்சண சப்தமானது பிராந்தி லட்சண சப்தங்கிறது என்ன சப்தங்கிறதானது ஒரு வாக் இந்திரியத்தால வெளிப்படக்கூடியது இந்த வாக் இந்திரியமே அகங்காரம்ன்றதான பிராகிருத பதார்த்தத்தை சொல்லிடும் அதனால சப்தரஜோ குணாத்மகமாக இல்ல திரிகுணாத்மகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வாக் இந்திரியமே தோஷத்தை உடையும் வாக் இந்திரியத்துக்கு அனாதி அவித்யைங்கிற தோஷப்படுது அதனால சப்தோவா பிராந்தி லட்சணா கடைசியில அனாத்மனி ஆத்ம விஜானம் ஆத்மா அல்லாத பதார்த்தத்துல கடைசியில ஆத்மாங்கிற ஞானத்தை உண்டாகும் ஜிஹ்வா பிரவீத்தி அகமிதி தந்தோஷ சாதுகேன்னு இல்லையா அதான் அகம் ஆத்மா அப்படின்னு அகமிதி சொல்லும் பொழுது இல்லையா ஆத்மாவை அகம்னு சொல்றது இல்லை ஆத்மா அகம்னு புத்தியில பிரகாசிக்கிறது அகம்னு சப்தத்தாலுக்கு சொல்லும் பொழுது ஜிஹ்வா பிரவீத்தி அகமிதி அகங்கிறதான சப்தத்தை எது சொல்றது ஜிஹ்வா நாக்கு சொல்றது தந்தோஷம் சாதுகேன்னு இதுக்கு இந்த நாக்குக்கு இது அகம்னு சொல்றதுக்கு இல்லையா ஆத்மாவை குறிக்கக்கூடிய அகங்கிறதான சப்தத்தை இல்லையா நாக்கு சொல்றது அந்த நாக்கு சொல்வதற்கு தந்தோஷ்டம் தாலுக்கே தந்தோஷ்டம்னாக்க தந்தம்னா பற்கள் உதடுகளும் தாலுன்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த வாயுடைய மேல் அங்கம் இருக்க இவைகள் எல்லாம் இல்லையா இந்த சப்தத்தை சொல்றதுக்கு சககாரமாக இருக்கு ஏதேனாகம் யதசர்வே வாங் நிஷ்பாதனஹேதவஹ கிம் ஹேதுஹு பவதத்யேஷ வாகே அகமிதி ஸ்வயம் எதி இந்த ஆத்மாவே அகம் என்று தன்னை சொல்லுமானால் அப்ப அனாத்மனி ஆத்மதர்சனமாக தோஷம் வராது ஆனா இந்த ஆத்மா தன்னை தான் அகம்னு சொல்வதில்லை அகம் என்று ஆத்மா பிரகாசிப்பதை வாக்கு சொல்றது சப்தம் அகம் என்ற சப்தம் நாக்கினால சொல்லப்படுறது நாக்குங்கிறது ஒரு பிராகிருத பதார்த்தம் இந்த நாக்கு அகம்னு சொல்வதற்கு தந்தோஷங்கள் தாலு இவைகள் எல்லாம் அதுக்கு சககாரியா இருக்கு இவைகள் எல்லாமும் பிராகிருதமான பதார்த்தங்கள் இவைகள்லாம் வாங் நிஷ்பாதன ஹேதவா வாக்கை கொண்டு வந்து வெளியிடுவதற்கு இவைகள் தான் ஹேத்துவா இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது கிம் ஹேதுவிகி வதத்யேஷா வாகேவாகமிதி ஸ்வயம் அப்போ எந்த ஹேத்துவை கொண்டு நான் வாக்கு நான் சொல்றதுன்னா அந்த வாக்கினுடைய நான்கிறது தானே ஆத்மாவுடைய நான் என்கிறது எப்படி வாக்கு நான் சொல்ல முடியும் சப்தம் வாக்கானது நான்கு சப்தத்தை சொல்றது இப்ப நான்கு சப்தத்தை யார் சொல்றாங்களோ அதைத்தான் நான்கு குறிக்கும் ஆத்மா நான் சொல்லலையே ஆத்மா நான் சொன்னா அந்த அகம்ன்ற சப்தம் ஆத்மாவை குறிக்கும் அகம்ன்ற சப்தத்தை யார் விவகாரம் பண்றானோ அகம்ன்ற சப்தத்தை யார் உச்சரிக்கிறானோ அந்த அகம்ன்ற சப்தம் உச்சரிக்கிறவங்க தான் குறிக்கும் ஆத்மாவானது அகம்னு சொல்லலையே இல்லையா வாக்கு அகமிதி சப்தம் வதத்தி இல்லையா அதுக்கு தந்தோஷம் தாது இவைகள் எல்லாம் சககாரியா இருக்கு ஆக இவைகள் எது ஆத்மா சுதனாச்சாரியர் அவர் அகம்னு சொன்னா அது அவரை குறிக்கும் நான் அகம்னு சொன்னா என்ன குறிக்கும் அகம் என்கிற சப்தத்தை நான் என்கிற சப்தத்தை யாரும் உச்சரிக்கிறானோ அவன் உச்சரிக்கிற அகம்ன்ற சப்தத்துக்கு அவன் தான் அர்த்தம் இப்போ அகம் என்று சொல்லி அது ஆத்மாவை குறிக்கிற அகம் சப்தமானால் அப்ப அந்த அகம்ன்ற சப்தத்தை ஆத்மா சொல்லணும் ஆத்மா அகம்னு தன்னை பிரகாசிக்கிறத அது அகம்னு எப்ப வாக்கு சொல்றதோ அப்ப அகம்ன்ற சப்தத்துக்கு நிர்தேச வஸ்து வாக்கு தான் வாக் இந்திரியம் தான் இந்த அகம்னு சொல்றது அதனால அகம்னு சப்தத்தை யார் சொல்றானோ அவன் தான் அந்த அகம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இப்போ வாக்குதான் அகம்ன்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகும் அந்த அகம்ன்ற சப்தத்தையும் ஜிஹ்வா பிரவீதி அகமிதி அப்போ அகம்னு ஆத்மா சொல்லுதுன்னா அது ஆத்மாவை குறிக்கும் அகம்னு ஜிஹ்வா சொல்றது அதுக்கு தந்தோஷம் தாலுக்கே அவைகளுக்கு வாங் நிஷ்பாதன ஹேதவக வாக்குனால இவ்வர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு சப்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு இவைகள்லாம் ஹேதுவாக இருக்கின்றன இப்படி இருக்கும்பொழுது கிம் ஹேதுபிகி வதத்யேஷ வாகேவ அகமிதி ஸ்வயம் இப்ப வாக்கானது ஆத்மா என்கிற பதார்த்தத்தை எப்படி
அகந்த சப்தத்தாலும் சொல்லும், வாக்கு தன்னைத்தான அகந்த சப்தத்தாலும் சொல்லும். ஆகையினாலேதான் இந்த அகந்த சொல்லக்கூடிய ஆத்மாவானது நிர்தேசித்து சொல்வதற்கு அரியது. ஏன்? அதனால பரமார்த்தஸ்து பூபால சங்கேபா சூயதாம ஏகோ வியாபி சமசுத்தா நிர்குணா பிரகிருதேஸ்வர ஜென்ம வித்யாதி ரஹித ஆத்மா சர்வகதோக்யா பரஜானமயோ சத்விஹி நாம ஜாத்தியாதி விஜயானம் பரமார்த்தோகி துவைத்தினோ அதத்திய தர்ஷன வேணுரந்திர விபேதேன பேத சஜ்ஜாதி சம்ஹிதா அபேத வியாபினோ வாயோஹோ ததாஸ்ய பரமாத்மனः ஏகஸ்வரூப பேதஸ்ய பாக்கிய கர்மாவதி பிரஜ தேவாதி பேத பேதே அத்வஸ்தே நாஸ்யேவ ஆவரணே ஹிதஹ. இது வரலும் திவ்யாம்சத்துல 14வது அத்தியாயம். இது வரலும் முதல்ல ஆத்மாங்கிற பதார்த்தத்தை அகம் என்கிற சப்தத்தால் குறிக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் அந்த அகம்ன்ற சப்தத்தால் குறிக்கப்படுகிற ஆத்மாவை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அகம்னு வார்த்தை சொல்லிட்டனா அது இந்திரியத்தை தான் அகம்ன்ற சப்தமானது. தன்னைத்தான் ஒருத்தன் அகம் சொல்ல முடியும், இன்னும் தன்னை காட்டு வேறுபட்ட வஸ்துவ அகம்னு சொல்ல முடியும். அதனால அகம் என்கிற சப்தத்தை இட்டு இந்த ஆத்மாவை தெரிய புரியும்படியாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னவர். அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜாவுடைய பிரார்த்தனையின் மேல அதுக்கப்புறம் சொல்ற ஒரு வகையா சொல்றதுக்கு ஏகோ வியாபி பரமார்த்தஸ்து பூபால சங்கேபாத்து ஸ்ரூயதாம் மம. இந்த ஆத்மாவை பற்றியதானே திரிகால சத்தியமான பரமாத்மான உண்மையை அவன் சங்கேபாத்து வக்ஷியாமி தஸ்ரூயதாம். பரமார்த்தஸ்து பூபால பூபால ஹே ராஜன் இப்ப ஆத்மாவை பற்றியதான பரமார்த்தத்தை சங்கேபாத்து வக்ஷியாமி தஸ்ரூயதாம் மம. ஸ்லோகம் கிடைச்சதா? இது 14வது அத்தியாயத்துல 29வது ஸ்லோகம். பரமார்த்தஸ்து பூபால சங்கேபாது ஸ்ரூயதாம் மம ஏகோ வியாபி சமசுத்தः நிர்குணः பிரகிருதேஸ்வரः ஜன்ம வித்யாதி ரஹிதः ஆத்மா சர்வகதோ வியயः. இந்த ஆத்மா வாஸ்துவத்தை எப்படிப்பட்ட வஸ்துன்னு கேட்டா ஏகஹா. ஏகஹான்னு என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா ஒன்று அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆத்மா ஒரே ஒரு ஆத்மா எண்ணிக்கை இந்த ஏகஹாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை. ஆத்மா ஏகஹான்னா ஆத்மா சர்வத்திர ஏக ரூபா கேட்டாங்க. இந்த ஏகத்துக்கு ஜாத்திய கவச்சம். ஆத்ம ஜாத்தியை சேர்ந்த சர்வ ஆத்மாக்களும் ஏக ரூபமாகவே இருக்கு. ஏற்கனவே பலது சொல்லிருக்கோம். இந்த ஆத்மா என்கிறதானது எல்லா சரீரங்களில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் ஞான சுரூபங்களாக ஞான குணக்கங்களாக அணுபரிமாணம் உள்ளதாக பகவத் சேஷபூதமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. இந்த ஆகாரத்தை இந்த சுரூபத்தை தவிர வேறுபட்ட சுரூபத்துடைய ஆத்மா ஒன்று கூட கிடையாது. இப்ப பரமாத்மா பிரம்ம ஏகம் ஜீவகா ஏகா. பிரம்ம ஏகம்னு சொன்னா பிரம்மம் ஒன்றுதான் அப்படின்னாக்க பிரம்மமானது தன்னை போல் இன்னொன்று இல்லாத வஸ்து. பிரம்மமானது சஜாத்திய ரஹிதத்துவமான ஏகத்துவத்துடையது. தன்னை போல இன்னொரு வஸ்து இல்லாததான ஏகத்துவம் பிரம்மத்துடைய ஏகத்துவம். இந்த ஜீவ ஏகான்னு என்னத்தோம்? தன்னை போல அல்லாத இன்னொரு வஸ்து இல்லாத இருக்கே, இதுதான் இதனுடைய ஏகத்துவம். விஜாத்திய ரஹிதத்துவம். உலகத்துல அசங்கேயமான ஆத்மாக்கள் இருக்கு. அத்தனை ஆத்மாக்கள்லயும் இந்த ஆத்மாவை காட்டு வேறுபட்ட ஆத்மா ஒன்று கூட கிடையாது இல்லையா? அப்ப என்னாச்சு? ஏகோ ஜீவகா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜீவன் ஒருவன் அர்த்தம் இல்லை. ஜீவன் தனக்கு விஜாத்திய ரகிதனான எல்லா எத்தனை ஜீவன் உள்ளதோ அத்தனை இவனுக்கு சஜாத்தியமே தவிர இவனுக்கு விஜாத்தியமான ஜீவன் ஒன்று கூட இருக்கு. அதனால அந்த ஏகாந்த சப்தத்துக்கு ஜாத்திய கவசனம். ஆரோக்கிய காமகா ஏகோ விரிசி புஞ்சீத. நல்ல ஆரோக்கியத்தை விரும்புகிறவன், வியாதி இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறவன் எப்பவும் ஒரு நெல்ல சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெல்ல ஒரே ஒரு நெல் எடுத்து வச்சுட்டு அதை எல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு துளி வாய் கொண்டு எடுத்து கொடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க. அங்க ஏகோ விரிசின்னு அர்த்தம் ஒரே ஜாதி நெல்ல சாப்பிடும்.
ஆமா அடியே ஆமா அடியே அந்த பரமாத்மாவுடைய ஏக்கத்துவம் தன்னை போல இன்னொருத்தன் இல்லை இல்லையா? அதுதான் சர்வபூத சமேகம் நாராயணன். சர்வபூதங்களையும் தனக்கு சரீரமாக கொண்டு சர்வபூதங்களையும் தான் ஆத்மாவா இருக்க இப்படிப்பட்ட பகவானை போல இன்னொருவன் கிடையாது. சர்வபூத சமேகம் நாராயணன். காரண ரூபம் அகாரணம் சொல்லுவோம். அது பரமாத்மாவுடைய ஏக்கத்துவம். இந்த ஜீவனுடைய ஏக்கத்துவம் என்னன்னு கேட்டா, இல்ல இவனை போல் அல்லாததான் இன்னொரு வஸ்து கிடையாம உள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாம் இவனுக்கு சஜாத்தியத்துவேன ஏக்கம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஏகா ஏகோ வியாபி. வியாபின்னு அர்த்தம் இல்ல சர்வத்தையும் வியாபிக்கக்கூடியது. பரமாத்மா சர்வத்தையும் வியாபிக்கக்கூடியவன், இந்த ஜீவனும் சர்வத்தையும் வியாபிக்கக்கூடியவன் சொன்னாக்க இந்த வியாபிங்கிற சர்வத்துக்கு அப்புறம் இவனும் பரமாத்மா போல விபூன்னு அர்த்தமான இல்ல இல்லையா? பரமாத்மா சர்வத்தையும் சொரூபேன வியாபிக்கக்கூடியவன், இவன் சர்வத்தையும் தன்னுடையதான தர்மபூத ஞானத்தினால வியாபிக்கக்கூடியவன். பரமாத்மா உபயோகத்தையும் தன்னுடைய சொரூபத்தால வியாபிக்கிறவன். இந்த ஜீவன் அணுவான சொரூபத்தை கொண்டு வியாபிக்க முடியாது. ஆனா இந்த ஜீவன் இந்த தர்மபூத ஞானத்தினுடைய பூர்ண விகாசத்துக்கு உபாதிகளா இருக்கிற இந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் கழிந்தா அகர்ம விஷயமான ஜீவன் இருக்கானே, அந்த ஜீவன் முக்த ஜீவனானவன் உபய விபூதிகளையும் தன்னுடையதானே இல்லையா ஞானத்தினால எல்லாத்தையும் வியாபிக்க வல்லவன். இப்ப வியாபின்னு சொன்னா சர்வத்திரையும் சொரூப வியாப்தி பரமாத்மாவுக்கு, சர்வத்திரையும் ஞானத்தால வியாப்தி ஜீவனுக்கு. ஐயோ இல்லப்பா, அவர் தர்மபூத ஞானத்துக்கு எல்லாருக்கும் முக்தம் வியாபிக்கிறது கூட முடியாது. சௌகரி ஒரு 50 சரீரங்களை வியாபிச்சார் அவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு ஜீவன் அந்த அவர் சௌகரியங்கள் முக்தர் இல்லை, ஏதோ யோகத்தினால கொஞ்சம் தனக்கு பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளவர் அவ்வளவுதான். முக்தர்களுக்கு அவர்கள் சர்வ பாபமும் போயிடுத்தாக்க புண்ணிய பாபரூப கர்மாக்கள், புண்ணிய பாபரூப கர்மாக்கள் தான் ஞான சங்கோட்டத்துக்கு காரணம். ஞான சங்கோட்டகரமாகிற கர்மாக்கள் முழுவதும் பக்தியினாலேயோ பிரபத்தியினாலேயோ அழிந்தால் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் முக்தராக போனா அவர்களுடைய ஞானமானது உபயோகூதிகளை வியாபிக்கக்கூடிய ஞானம். பரமாத்மாவை சர்வ வியாபின்னு சொன்னால் அது சொரூபேன சர்வ வியாபி. ஜீவன சர்வ வியாபின்னு சொன்னால் ஞானத்தினால சர்வ வியாபி. ஜீவன் அணு, ஆனால் அவனுடைய ஞானம் பூர்ணமா உபயோகூதிகளையும் பூர்ணமா வியாபி. உலகத்துல பெரிய அதிசயம் தான். ஆதாரமான பதார்த்தமானது அணுவாக இருக்கு, அதனால அதுக்கு ஆதேயமான பதார்த்தமானது விபுவாக இருக்கு. ஒரு அணுவின் தலையில ஒரு விபு ஏறி உட்கார்ந்து இவ்வளவு வியாபாரம் பண்றது. லோகத்துல ஆசிரிய பதார்த்தம் ஆதேய பதார்த்தத்துக்காக பெருசா இருக்குங்க. இங்க ஆதேயமான பதார்த்தமானது விபுவா இருக்கு, அதுக்கு ஆசிரிய பதார்த்தம் ஆதார பதார்த்தம் அணுவா இருக்கு. அதனால ஏகோ வியாபி சமசுத்த, இதெல்லாம் பாஷிகால் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு ஸ்லோகத்துக்கெல்லாம். சமஹா சமஹான்னு அர்த்தம் சர்வத்திர ஏகரூபமாக இருப்பதனாலையும் சர்வத்தையும் வியாபிக்கிறதுனாலும் எல்லாவற்றையும் சமமாக இருக்கு. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கதிஹஸ்தினி சுரிதைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதர்சனா யோயம் யோக துவயா புரோக்தம் சர்வத்வ சமதர்சனா. பெருமாள் ஆத்மசாட்சா்காரமான யோகத்தை நல்லா பூர்ணமாக நிரூபித்து காட்டி அந்த யோகத்தை 4 விசாக திசைகள் சொன்ன பிறகு 6வது அத்தியாயத்துல இல்லையா மெதுவா அப்படின்னு சொல்றான். ரொம்ப அழகா சொன்னா, நீ சர்வத்திர சமதர்சன ரூபமான இந்த யோகத்தை அருளி செய்தாய், ஆனால் இந்த யோகத்தை என்னால் பண்ண முடியும்னு தோணலை. அப்ப என்ன சொல்றான், இந்த யோகத்துடைய உயர்வே என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த ஆத்மாக்களுக்குள்ள வித்தியாசத்தெல்லாம் தேவ மனுஷ சிறிய ஸ்தாவரகமான தேகத்தமான பேதங்களை எல்லாம் போக்கி ஆத்மாவை ஏகரூபமாக காட்ட வல்லது இந்த யோகம். அதுதான் சர்வத்திர சமதர்சி. சர்வத்திர சமதர்சினா பண்டிதாக சர்வத்திர சமதர்சினா. எதுல வித்யா வினய சம்பன்னே, அது சுவாரஸ்யம் இருக்குப்பா இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே இல்லையா, இன்னொன்று பிராமணன். இந்த வித்யா வினய சம்பன்னானது பிராமணனுக்கு விசேஷம் இல்லை. வித்யா வினய சம்பன்னமான பிராமணன் கேவல ஜாதி மாத்திர பிராமணன். இவர் ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு வித்தியாசம்.
இவர்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற ஜீவன் ஒண்ணுதான். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி பசுவிலே ஹஸ்தினி சுனி செய்த ஸ்வபாக்கே. நாய், அந்த நாயை காட்டிலும் இன்னும் கேவலமான நேரங்கள் அந்த நாயை சாப்பிடுறது. இவர்கள் எல்லாரிலேயும் வித்வான்கள் சமதர்சினர். இவர்கள் எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும்னு சொல்லல, இவர்கள் எல்லாருமே உள்ள ஜீவனை சமமா பார்க்கணும் தான் சொல்லு. ஆமா, ஒரு 7ஆம் பேரு இவர் வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி ஸ்வபாக்கேட்ட. இவர்கள் எல்லாவற்றிலும் சமதர்சனம்னா இவர்கள் எல்லாருக்கும் உள்ளதான ஆத்மாவை சமமாக கண்டு. ரொம்ப அழகாக இந்த காங்கிரஸ்காரெல்லாம் அந்த காலத்தில் எல்லாம் கோவிலுக்குள்ளலாம் எல்லாரும் நுழைய விடணும் இல்லையா, அந்த சட்டம ஜாதிக்காரர் நுழைஞ்சு கொண்டு பெரிய போராட்டம் ஜெயிக்கவும் ஜெயிச்சார். அந்த காலத்தில் ராஜா ஜெயிச்சாரு. அவர் இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை, அவர் எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுவாராம். பிரச்சாரம் பண்ணும்போது எல்லாரும் சமம்தான் இல்ல, கீதையிலே சொல்லியிருக்கு இது மாதிரி வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி செய்த சொகா கேட்ட பண்டிதாக சமதர்சினகான்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு. அதனால எல்லாரையும் சமமா தான் பார்க்கணும் இல்லையா. அவர்களும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி யோகிதோட எல்லாரும் கோவில் நுழையலாம்ங்கிறதுக்கு கீதையில திருமாலுக்கு மாதிரி சாப்பிட்டிருக்காரு சாப்பிட்றான். அதுக்கு அவர் ஒரு நாள் இருந்தான். ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஆச்சாரிய கேதாண்டபடி சுவாமி, கேதாண்டபடி சுவாமிக்கு தான் அவருக்கு சவாஷம். அது கேதாண்டபடி சுவாமி அவர் சேவிக்க சொன்னார, இந்த வாடான்னு கூப்பிட்டாரு. என்னமோ எழுதுறேன் புராண இதிகாசம் கெட்டிக்காரன் நான் படிச்சிருக்கேன், இவ்வளவு முட்டாளன்னு கேட்டாங்க. இல்லையா, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இதுவா இருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தில் சப்த விபக்தியானது இவர்கள் எல்லாரும் இல்லையா, இவர்கள் எல்லா இந்த சரீரத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களை சமமா பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இல்லையா. அதனால அவர் கேட்டார், நீ சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தமா இருந்தா ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? வித்யா வினய சம்பன்னம் பிராமணம் காம் ஹஸ்தினம் ஸ்வபாகஞ்ச சமம் பசியந்தி பண்டிதான்னு இருந்தா நீ சொல்ற அர்த்தம் வரும். வித்யா வினய சம்பன்னனையும் வெறும் பிராமணனையும் பசுவையும் அந்த யானையையும் நாயையும் நாய் சாப்பிடுற சண்டாளனையும் பண்டிதர்கள் சமமாக எல்லாம் வித்யா திருப்தி போட்டிருக்கணும். அப்படி போட்டிருந்தா வித்யா வினய சம்பந்தம் பிராமணம் காம் ஹஸ்தினம் ஸ்வம் செய்வ ஸ்வபாகஞ்ச பண்டிதாக சமதர்சினா நீ சொல்ற அர்த்தம் வரும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நீ சொல்ற அர்த்தம் வருமா? இது எல்லா தேகத்திற்கு ஆத்மாவை சமம் பட்சின்னு சொல்லு. அதனால சர்வத்திர சமதர்சினா யாரு அப்படின்னா தன்னுடைய ஆத்மாவை சாட்சாத்கரித்தான். லோகத்தில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் இந்த ஒரே வகையான ஏகரூபமான ஆத்மாக்கள் அறிந்தான். அதனால சர்வபூதானி ஆத்மனி ஆத்மானம் சர்வபூதேஷு யா பசியத்தி, அவன் தான் சர்வத்திர சமதர்சனம் உள்ளது. இப்ப இந்த ஆத்மா நிர்தோஷம் இங்க சமம் பிரம்மன்னு சொல்லி எல்லா சரீரங்கள்லயும் எத்தனை சரீரங்கள் உள்ளதோ அது முக்த சரீரமா இருக்கட்டும் நித்திய சரீரமா இருக்கட்டும் பக்தர்களுக்குள்ள தேவ மனுஷத்துக்கு சாவராது எந்த சரீரமா இருந்தாலும் அவைகள் உள்ள ஆத்மா பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற ஆத்மா ஏகத்திர சர்வத்திர சம சஹா சுத்த நிர்குண. சுத்தகான பரமசுத்திய உடையவன். எதனால பரமசுத்திய உடையவன் கேட்டா நிர்குண. சுத்தத்துக்கு காரணம் நிர்குணகான அர்த்தம் சத்வரஜ சமஸ்கிறதான 3 குணங்கள் அற்றவன் ஆத்மா. இந்த ஆத்மாவுக்கு சத்வரஜ சமஸ்கள் 3 குணங்களும் இந்த தேக இந்திரியாதிகளுடைய சம்பந்தத்தினால் தான் உண்டாகிறதே வெளிய ஆத்மா ஸ்வதா ஏன்னா எந்தெந்த வஸ்துக்கள்லாம் பிரகிருதியிலே உண்டாச்சோ அந்த வஸ்துக்களுக்கு சத்வரஜ சம குணமே இருக்கும். இந்த ஜீவனானவன் பிரகிருதியிலேருந்து உண்டானவன் அல்ல. பிரகிருதியை போல இவனும் அனாதியானவன். இவன் சத்துவம் தமஸ் என்கிறதான முக்குணங்கள் அற்றவன். இவனுக்கு அந்தந்த குணங்களால் பிரவൃத்தியானது தேக இந்திரியா தேகம் இந்திரியங்கள் தான் பிரகிருத்திலிருந்து உண்டானவை. அவைகள்ல சத்வரஜஸ்தம குணங்கள் மாறுபட்ட அளவில் இருக்கும். அவைகளை கொண்டு இவனுக்கு பிரவೃத்தி ஏற்படுறதை இந்த ஆத்மாவுக்கு
சத்வரஜஸ்தமோ குணங்களுக்கு நிர்குணா அதையேவ சுத்தா பிரகிருத்தேகே பரஹா. அச்சேதனமாகிற மூல பிரகிருதி இருக்கே அந்த பிரகிருதியை காட்டும் பரஹா, அந்த பிரகிருதியை காட்டும் உயர்ந்தம் இல்லையா. மகரங்காராதிகள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் பெரிதான மூல பிரகிருதிக்கும் ஆட்டையும் வியாபித்து அதிலும் பெரிதான முக்தாத்மாவுக்கு இந்த பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற ஆத்மாவானவன் இந்த பிரகிருதி முழுவதையும் வியாபிக்கக்கூடிய அதை காட்டிலும் அறப்பெரியவன். ஜென்ம விருத்தியாதி ரஹிதா, ஜென்ம விருத்தியாதி ரஹிதா. ஜென்மம் அப்படின்னா பிறப்பு, விருத்தினா வளர்ச்சி, அதுக்கு பிறகு ஆதி சப்தத்தினால விநாசம், இவைகள் அசரம். ஜென்ம விருத்தியாதி ரஹிதா ஆத்மா சர்வகதோ அவ்யயா. ஆத்மா இல்லையா சர்வகதா, சர்வகதான்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஒரு சரீரத்தை ஒரு ஆத்மா மீதும் ஆத்மா இல்லாத சரீரமே கிடையாதுபடினால ஆத்மாவை சர்வகதனை சாதிக்கிறது. சர்வகதோ அவ்யயா இல்லையா. பரஜானமயோ சத்பிஹி நாம ஜாத்தியாதி, நாம ஜாத்தியாதி நாம ஜாத்தியாதிபிஹி விபு. பரஜானமய, பரஜானமயமான அர்த்தம் சர்வ உத்கிருஷ்டமான ஞானமயனாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்ல, ஞான சுரூபனான பகவான் இவன் உள்ள ஆத்மாவாக நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஜாத்தியாதி விபு. நயோகவான் நயுக்தோ பூத்து நைவ பார்த்திவ யோக்ஷதே தத்வா சத்யாத்ம பரதேஷு ததோ ஏகமயம் ஹியது விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோஹி துவைதினோ அசத்திய தர்சின. தஸ்ய ஆத்ம பரதேஷு ததோபி ஏகமயம் ஹியது. தஸ்ய ஒருவனுடைய இல்லையா இந்த தேகத்தை உடையவனான ஒருவனிடத்துல உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவானது ஆத்ம பரதேகேஷு ததோபி, ஆத்ம சரீரம் பரசரீரம் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் இந்த ஆத்மா உள்ளதாக இருந்த பொழுதிலும் கூட சத்திய ஆத்ம பரதேகம், ஆத்ம பரதேகேஷுனா ஆத்மதேகம் இல்லையா பிறனுடைய தேகங்கள் தன்னுடைய சரீரத்திலையும் பிறனுடைய சரீரத்திலையும் ததோபி எல்லா இடத்திலையும் உண்டாக இருந்த போதிலும் ஏகமயம். ஏகமயம் அர்த்தம் ஏகமயம் சுவார்த்தே மயத்து ஏகையே வைத்திருப்பார். மூணு மயற்பிரத்தியம் உண்டு. விகாரார்த்தே மயத்து, பிராச்சுரியார்த்தே மயத்து, இது சுவார்த்தே மயத்து. ததோ ஏகமயம்னு கேட்டா ஏகமேவ இத்தியர்த்தः. விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோசு துவைதினோ அசத்திய தரிசினா. விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோ, விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோசோன்னு இதுல பாடம் இருக்குல்ல. பாஷ்யக்காரர் விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோஹி இது பாடம் இருக்கு. பாஷ்யத்துல சிவபாஷ்யத்தை ஜிக்ஞாசாதிகரணத்தை எடுக்கும்போது பாஷ்ய விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோஹி துவைதினோ அசத்திய தரிசினா. விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோஹின்னு அர்த்தம். விஞ்ஞானம் அப்படின்னா அந்த விஞ்ஞானம் ஆத்மாவுடைய சொரூபம். ஒரு அதனால விஞ்ஞானமே ஞானமே ஆத்மான்னு சொன்னதாகாது. உடனே அப்படி அர்த்தம் பண்ணுவார் இல்லையா. அப்படி இல்ல, விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு இல்லையா சர்க்குணசாரத்வாத்து சர்வதேச பிராங்கியவத்து அப்படிங்கிறதான சூத்திரத்தை இல்லையா சூத்திரக்காரர் சாதிக்கிற விஞ்ஞானத்தாலேயே முழுவதும் நிறைந்தவனா இருக்கிறபடினால இவனுடைய சர்வமும் ஞானீக நிரூபணியமா இருக்கிறதுனால விஞ்ஞானம் சப்தத்தால ஜீவன் குறிக்கப்படுறான். விஞ்ஞானம் யஜ்ஞம் தனுதே கர்மாணி தனுதே பிட்ட விஞ்ஞானம் பிரம்மத்தே சர்வம் தஸ்மாச்சேன பிரமாத்தியதே அப்படின்னு விஞ்ஞானம் யஜ்ஞம் தனுதே. விஞ்ஞானமானது யாகாதிகளை பண்றது இல்லையா. கர்மாணி தனுதே பிட்ட மற்றும் உள்ள தேக யாத்திரைக்கான லௌகிக கர்ம விஷயங்களையும் அந்த காரியங்களையும் இந்த விஞ்ஞானம் பண்றது. அப்படின்னா விஞ்ஞானம்னா வெறும் விஞ்ஞானமானது அசேதனம், அது பிரகாசிக்குமே எந்த காரியத்தையும் யாகாதிகளை பண்ணாது, தேவதாரணார்த்தமான கர்மாக்களை பண்ணாது. அதனால விஞ்ஞானம் என்ற சப்தமானது விஞ்ஞானமயனாகிற ஜீவனை குறிக்கிறது. ஏன் அதனால விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோகி இந்த ஜீவன் தான், இந்த ஜீவனுடைய தானே விஞ்ஞானமயமான சொரூபம் தான் பரமார்த்தம் இல்லையா. இதுல இல்லையா பேதமே கிடையாது. எல்லா சரீரங்களில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் விஞ்ஞானமயமாக இருப்பது இல்லையா, ஞானீக நிரூபணியமாக இருப்ப இவர் தான் பரமார்த்தம். துவைத்தினகா அசத்திய தரிசினகா. துவைத்தினகான்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துல பேதம் பார்க்கிறது. எப்போ துவைத்திகள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை பேதம் தான் பார்க்கிறார். ஆத்மாவிலேயே சொரூப பேதம் உண்டு. அதுக்கு தகுந்தவாறு
இல்லையா மோட்சத்துல ஆனந்தத்திலேயே தாரதமியம் உண்டு சொல்றாங்க இல்லையா. முதல்ல துவைத்தினகத்துக்கு இந்த பாத்வை துவைத்தினகன்னு அர்த்தம் இல்லை. எவர்கள் துவைத்தினகன்னா துவைத்தீபூதமான, அதாவது வேறுபட்ட ஆத்மஸ்வரூபங்களை ஒப்புக்கொள்ளும் இல்லையா. தேவ சரீரத்தை தேவனான ஆத்மா, மனுஷ சரீரத்தை மனுஷனான ஆத்மா, தேவ மனுஷாதி சரீரங்கள்ல ஆத்மாவும் தேவ மனுஷாதி ரூபமாக இல்லையா வெவ்வேறு வகைப்பட்டவன் என்று கருதக்கூடியவர்கள்லாம் அசத்திய தரிசனகா, அவர்கள்லாம் தத்துவத்தை உள்ளபடியாக உணராதவர். வேணுரந்திர விவேதேன வேத சஜ்ஜாதி சங்கிதா அவேத வியாபினோ வாயோகோ சதாசிய பரமாத்மனா. இந்த இடத்துல பரமாத்மகான்னு சப்தத்துக்கு பரமாத்மான்னு அர்த்தம் இல்லை. பரமாத்மான இந்த பிரம்மம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அர்த்தம் இல்லை இல்லையா. பரமாத்மனகான்னாக்க இல்லையா ஆத்மனஹா பரம் சதாசி. இங்க பரமாத்மா கீதையில அல்ல 5வது அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயத்துல பரமாத்மாங்கிற சப்தத்தை பாக்கியக்காரர் ஜீவ பரமா வியாக்கியானம் பண்ற. ஏன்னா பரமாத்மா பரத்மா அதுக்கு பொருந்தாது இல்லையா. ஒரு சப்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சப்தம் ஒரு வாக்கியத்துக்கு அதீனம். ஒரு வாக்கியம் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு பிரகரணத்துக்கு அதீனம். பிரகரணத்துக்கு விருத்தமாக வாக்கியமான அர்த்தம் சொல்லாது, ஒரு வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு விருத்தமாக ஒரு சப்த அர்த்தம் சொல்லாது. அதனால என்ன பண்ணும், சப்தத்தை வாக்கியார்த்த அனுகுணமாக பொருந்த விட்டுக்கணும். பரமாத்மாங்கிற சப்தத்துக்கு சர்வஜாத குணவிசிஷ்டனான புருஷோத்தமனாகிற ஸ்ரீமன் நாராயணனாகிற பரமாத்மான்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லையா. பரச்சாசம் ஆத்மாச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா இந்த தேகேந்திரியாதிகளான காரிய காரண ரூபமான பிரகிருத்திய காட்டிலும் பரமாகிற, பிரகிருத்திய காட்டிலும் உத்கிருஷ்டனாகிற இந்த ஆத்மான்னு அர்த்தம். ஏன் இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டவன் கேட்டா, இந்த ஆத்மாவானவன் தேவ மனுஷ திவ்ய ஸ்தாவர அதுக்கப்புறம் ஸ்திரீ புருஷாதி இத்தனை சரீரங்கள்ல இருந்த பொழுதிலும் இந்த சரீரமானது அவன் சொரூபம் இல்லை. இந்த சரீர சித்தத்தும் அவனுடைய சொரூபம் இல்லை. அவனுடைய வாஸ்தவத்தை அவன் என்னன்னாக்க கேவல ஞானீக நிரூபணியனாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் காட்டு பிராக்கிருத்தமான சர்வத்தையும் காட்டு வேறுபட்டதா இருக்கிறதா ஆத்மாவுடைய சொரூபம் இல்லையா. அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்ற வேணுரந்திர விவேதேன வேதா சஜ்ஜாதி சம்ஹிதா. வேணுரந்திர விவேதன், வேணுனாக்க ஒரு புல்லாங்குழல், அந்த புல்லாங்குழல்ல ரந்திரம், ரந்திரம்னாக்க அதுல துளைகள். அந்த வேணுரந்திர விவேதேன வேதா சஜ்ஜாதி சம்ஹிதா. அது ஒவ்வொரு துளையிலேருந்தும் அந்த காற்றை வெளிவிடும் பொழுது காற்றை உள்ள இழுத்து அந்த காற்றை இந்த புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறது என்ன பண்ற, அந்த காற்றை ஒவ்வொரு துளையை அழுத்திட்டு ஒவ்வொரு துளை வழியாக வெளிவிடுற. அப்போ அது உள்ள 7 துளைகளின் வழியாக ஷட்ஜாதி ஸ்வர பேதங்கள் உண்டாகும். ஷட்ஜம் அப்படிங்கிறதா முதல்ல சா அப்படின்னு சொல்ற ஸ்வரம், அடுத்து ரிஷபம் அப்படிங்கிறதா ரீங்கிற ஸ்வரம். இப்படி இந்த ஸ்வரங்கள் எல்லாம் எப்படி உண்டாகிறது, இந்த பேத ஸ்வர பேதங்கள் எல்லாம் அந்தந்த வேணு ரந்திர விவேதம். ஒரே காற்று தான் அந்த வேணுக்குள்ள அபேதம் வியாபினோ வாயோகோ. அபேதம் வியாபினகான்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு காற்று போய் சாங்கிறது வேற காற்றுனால, ரீங்கிறது வேறு காற்றுனால ஷட்ஜாதி ஸ்வரபேதங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு வாயுவினால ஏற்படல. ஒரே வாயுவானது புல்லாங்குழல் நுழைந்து வெளியில வருது. அது நுழைந்து வருகிற வாயுவானது அபேதம் வியாபியான வாயுவானது அந்தந்த எந்தெந்த துளைகள் வழியா வெளிப்படுறதோ அந்த வேணு ரந்திர விவேதேன எப்படி அது சஜ்ஜாதி பேதங்களை பெறுகிறதோ அதே மாதிரி ஞானீக நிரூபணியனான அனுபரிமானமான பகவத் சேஷபூதனான இந்த ஆத்மா அந்த வாயு ஒரே ஒரு வாயு, இந்த வாயு பிரவாகமா வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி பிரவாகமா இந்த ஜீவர்கள் வரும்பொழுது ஏக சொரூபமுடைய இந்த ஜீவர்கள் இந்த வேணுரந்திர விவேதத்தினால உண்டாவது போல இந்த ஆத்மாவுக்கும் இந்த புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள்னால இந்த சரீரம் ஏற்பட்டு தேவன் மனுஷன் விவகாரம் ஏற்படுறதை ஒழிய இந்த தேவத்துவம் மனுஷத்துவம் இவைகள் எல்லாம் ஆத்மாவில இல்லை. புமான்ன தேவோ ந மர்த்தியா ந சித்தியக்கு ந பாதபா ஞானானந்தமயஸ்து ஆத்மா சேஷோகி பரமாத்மனா அப்படின்னு சௌனக பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சுவாமி இந்த தத்துவத்தின் சிந்தனாதிகாரத்தை எடுத்து இந்த ஜீவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஜீவன்
வாசுவத தேவனும் இல்லை, மனுஷனும் இல்லை, இவன் திரியக்கும் இல்லை, இவன் ஸ்தாவரமும் இல்லை. பின்ன இவன் எதுன்னு கேட்டாக்க ஞானானந்தமயஸ்து ஆத்மா, கேவல ஞானானந்தமயனாக பகவத் சேஷபூதனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அணுபரிமாணம் உள்ள பதார்த்தம். இவனுக்கு தேவன் மனுஷன் என்பதெல்லாம் சரீர சம்பந்தத்தினால் உண்டாகிறது. இதுக்கு திருஷ்டாந்தம் காண்பிச்சார். வேணுதன்ற விபேதேன வேத சத்யாதி சம்ஹிதா அபேத வியாபினோ வாயோகோ ததா அஸ்ய பரமாத்மா. இங்க பரமாத்மாங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க பரமாத்மாங்க சப்தத்துக்கு பகவான் அர்த்தம் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா பகவான் இவைகள்லாம் குழந்து தேவ மனுஷ திரிய சாவராதி ரூபமான இல்லையா, அதெல்லாம் பகவானுக்கு கர்மாவனால ஏற்படலை. இதெல்லாம் யாருக்கு ஏற்படுது? இந்த ஜீவனுக்கு ஏற்படுது. அதனால பரமாத்மாங்க சப்தத்தை இல்லையா ஒரு விதமாக விற்பத்தி பண்ணி இல்லையா அதை இல்லையா ஜீவன் அப்படிங்கிறதுக்கு கொண்டு விடுகிறார். அதனால ஸ்ரீ பராசரவாச்சா இத்யுக்தே மௌனினம் மூயஹ சிந்தயாமம் மஹீபதிம் பிரத்யுவாச்ச விப்ரோ அத்வைதாந்தர்கதாம் கதாம் இத்யுக்தே மௌனினம் மூயஹ சிந்தயாமம் மஹீபதி. இதை கேட்ட பிறகு இந்த ரகுகுணன் இந்த ராஜா இருக்கானே திரும்ப அவன் மௌனமாக திரும்ப எந்த பதிலும் சொல்லாம, ஆனா இவர் சொல்றதான விஷயத்தை ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறாக. ஆனா இத்யுக்தே மௌனினம் மூயஹ சிந்தயானம் மஹீபதிம் பிரத்யுவாச்ச விப்ரோசௌ அத்வைதாந்தர்கதாம் கதாம். இப்ப அத்வைத அந்தர்கதமான அத்வைத்தம்னா என்னதும் இந்த சங்கரர் சொன்ன அத்வைத்தம் இங்க இல்ல. இது ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப முற்பட்டவர். இவர் அத்வைத்தம்னு சொல்றது எதை அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா, அதாவது ஜீவனுடையதான பேதரசி தத்துவம் இருக்கே, அதான் இவர் சொல்ற அத்வைத்தம் ஜீவாத்வைத்தம். ததந்தர்கதமான ஒரு கதையை சொல்கிறார். சூயதாம் நிபசார்தூல யஜ்ஜீதம் ருபுணாபுரா அவபோதம் ஜனயத நிதாகஸ்ய மகாத்மனஹ. இப்போ இதுக்கு முன்னால ருபு என்று சொல்லக்கூடியவர் அவருக்கு நிதாகன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நடந்த சம்வாதம். இங்கு ருபு நிதாக சம்வாதம் ஒரு வாதம். அந்த ருபு என்கிறவர் ஒரு ரிஷி. அவர் சாட்சாத்தா பிரம்மாவுடைய புத்திரர். அந்த பிரம்மாவுடைய புத்திரராக இருக்கக்கூடிய அந்த நிருபன், அந்த ருபு என்கிறவர் தனக்கு சிஷ்யராக ஒரு காலத்தில் இருந்தவர். அதற்கு ஆத்மோபதேசம் முடியாமலேயே இல்லையா அவர் தனக்கு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் சகஸ்ர வருஷ வித்தியாசத்துல 1000 வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை அந்த ருபு நிதாகர் என்ன சரீரத்தில் இருந்தாலும் இந்த ருபுவானது அவருக்கு போய் திரும்ப திரும்ப ஆத்மோபதேசத்தை பண்ணுது இல்லையா. அத மாதிரி அந்த ருபு நிதாக சம்பேதம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நிதாகோ உபதேசேன சேன அத்வைத பரோ பகவானே சர்வபூதாங்க அபாதே அபேதேன ததிசேஷாத்மனஹ ஏதா பிரம்மபூர்வ முக்தி ஆவாச பரமாமுக்திஜா தாத்தா பொய் தர்மஜ்ஞே துல்யோத்சாந்த புமாங்கவஹ பவ சர்வகதம் ஜானன்னு ஆத்மானம் அவனீபதே சிதநீலாதி பேதேன எதைக்கம் திருஷ்யதே நவஹ பிராந்த திருஷ்டி பிராந்த திருஷ்டி ஆத்மா ஆத்மாபி ததைக. அதனால இந்த இப்ப அந்த ரிபு நிதாக சம்வாதம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிபு நிதாகனுக்கு ஏற்பட்ட சம்வாதத்தை அதை கடைசியில அதனுடைய சாரபூதமான அம்சத்தை அந்த விற்த்தாந்தங்களுக்கு தரமா சொல்லி கடைசியில் அந்த உபதேசத்தினுடைய சாரத்தை இவர் உபதேசிக்கிறார். ஏகன்னு கேட்டா ஏகம் சமஸ்தம் எதிகாசி கிஞ்சித்து சச்சிதோ நாசி பரம் தத்தோன்யது சோகம் சகத்துவம் சட சர்வமேதது ஆத்மஸ்வரூபம் தெஜ பேதமோகம் பராசரவாச்சா இதீரிதஸ்தேன ச ராஜவத்ய சத்யாஜ பேதம் பரமாத்ம திருஷ்டி சதாபி ஜாதி ஸ்மரணாப்த போத தத்ரைவ ஜன்மனி அபவர்தமாக இது பரத நரேந்திர சாரவృத்தம் கட்டயதி எட்ட சுனோதி பக்தி யுக்தா. சொல்லுமா 16வது அத்தியாயத்துல
23வது ஸ்லோகம். இது இந்த திரும்பி இந்த 2 ஸ்லோகமும் இதுதான் ரிபு நிகாத சம்வாதத்தினுடைய சாரபூதமான அர்த்தமாக திரும்பவும் அவர்களுடைய சரித்திரத்தை விற்த்தாந்தமாக சொல்லி பலமுறை அவருக்கு ரிபு நிதாகனுக்கு பண்ணதான உபதேசங்களை சொல்லி கடைசியில் அந்த உபதேசத்தினுடையதான இல்லையா அத்தியந்த சாரபூதமான அர்த்தத்தை சொல்றார். ஏகா சமஸ்தம் எதிகாசி கிஞ்சித்து ததச்சுதோ நாசி பரம் தத்தோன்யது. ஏகா சமஸ்தம் சமஸ்தம்னா அர்த்தம் எல்லாம் இதில் அடங்கி இருக்கும்படியாதான ஏகா அஸ்தி கிஞ்சித்து தது அச்சுதோ நாசி பரம் தத்தோன்யம். அந்த வஸ்துவான அச்சுதகாங்கிறது இங்க பெருமாள் குறிக்கிறதான வார்த்தை இல்ல. அச்சுதகான சுட்டி அல்லாதது, அதாவது தன்னுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு பொழுது நழுவாதுதான். அதாவது தன்னுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு பொழுது நழுவாதுன்னு அர்த்தம். எத்தனை தேவ மனுஷன் திவ்ய சாதனாதி சரீரங்களை எடுத்தால் கூட அவைகள்லாம் ஏற்படக்கூடியதான விகாரத்தை அடையாமல் இருக்கு. இந்த ஆத்மாவுக்கு சொரூப விகாரம் மற்றதான தன்மையைத்தான் இல்லையா அச்சுத சப்தத்தினால சொல்றது. ஏக சமஸ்தம் எதிகாசி கிஞ்சித்து இல்ல தது அச்சுதோனான இல்லையா நாசி பரம்பத்தோன்றது. இந்த ஆத்மாவை தவிர வேற இல்லையா உலகாக இருக்கிற பதார்த்தங்கள் எதுவும் இல்லை. வாஸ்தவத்துல இல்லையா எல்லா பதார்த்தங்களும் கேத்திரஜ சம்யோகத்தினால பிரகிருதி புருஷன் இவைகள் ஆத்மா பிரகிருத்தின் 2 சம்யோகத்தினால்தான் சகல பதார்த்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த பதார்த்தங்கள்ல இந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் சர்வத்திர அஸ்தி சப்த வாக்கியமாக சத்தான பதார்த்தம் இல்லையா. இதுக்கு இதோட சம்யோகத்தை அப்பப்ப கர்மானுகுணமாக வந்து அழிகிறதானே அவைகள்லாம் அசத்துகளானவை. அதனால இவைகளை தவிர சத்தான பதார்த்தம் எதிலும் இந்த ஆத்மா ஏகா சமஸ்தம் எதிகா அஸ்தி கீர்த்தித்து தச்சுதோ நாசி பரம் தத்தோன்யது. சோகம் அப்படி தன்னை தவிர வேறு எதுவும் இல்லாமல் எல்லா இடங்களிலையும் ஏகரூபமாக விகாரமற்றதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கே, அந்த ஆத்மஸ்வரூபா சோகம் தத்துவம் இல்லையா. அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் தான் நான் நீனுங்கிறது அறியாமல் நீ என்னவோ பல்லாக்கில் உட்கார்ந்துருக்க, நான் என்னவோ பல்லாக்க தூக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னியே. இந்த பல்லாக்க தூக்குறவன் நான் இல்லை, இந்த பல்லாக்கில் உட்கார்ந்துருக்கவன் நீ இல்லை. இப்படிப்பட்ட சிபிகை சுமக்கிறவன் இல்லையா, சிபிகையில இல்லையா பிரயாணிக்கிறவன்கிறதான இந்த பேதம் இல்லாமல் இல்லையா இந்த சரீரகதமான இந்த கர்மாக்கள் இதனாலே சரீரகதமான குணங்கள் இதனாலே ஸ்பர்சமற்றதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏகம் சமஸ்தம் எதிகாசி கிஞ்சித்து ததச்சுத நாசி தத்தோன்யத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த ஏகமாகிற ஆத்மவஸ்துவானது அந்த ஆத்மவஸ்து தான் நீ, அந்த ஆத்மவஸ்து தான் நான். இப்ப சொல்லு, யார் பல்லாக்க தூக்குறான், யார் பல்லாக்கில் உட்கார்ந்துருக்கான். பல்லாக்கில் உட்கார்ந்துருக்கு நீ அல்ல, பல்லாக்க தூக்குற நான் அல்ல. சோகம் சட்டத்துவம் சட்ட சர்வமேதது. இந்த சிபிகை நாம போற இந்த மார்க்கம் இதை கூட நம்மோடு தூக்குற சில பேர் இவர்கள் எல்லாருமே சட்ட சர்வமேதது இல்லையா. சோகம் சட்டத்துவம் சட்ட சர்வமேதது ஆத்மஸ்வரூபம் இவை இல்லையா. கடைசியில் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் உள்ளதே இல்லையா, அதுதான் எல்லா வஸ்துக்களையும் எழுந்திருக்கு. மற்ற வஸ்து பேதங்கள் எல்லாம் இல்லையா அவைகள்லாம் பரமார்த்தங்கள் இல்லை இல்லையா. சேஜ பேதமோகம், பேதமோகம் அப்ப என்ன பேதமோகத்தை விட சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே தேவ மனுஷ திரியகாதி இந்த ஸ்வரூப பேதங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவில் உள்ள பேதங்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய பேத மோகம். மோகம்னா பேத ரூபமான அஞ்ஞானத்தை சேஜ. இப்ப இதனால என்ன சொல்லப்பட்டது, இந்த பரதருக்கும் இந்த கௌகுணங்கள் ராஜாவுக்கும் பரதன் நரேந்திர சம்பாதத்தினால என்ன ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா அதுல ஜீவாத்வைத்தம் சொல்லப்பட்டது. உலகத்தில் உள்ள ஜீவர்கள் அசங்கியமான ஜீவர்கள் எல்லாரும் ஒரே ஸ்வரூபத்தை உடையவர்கள். அந்த ஒரே ஸ்வரூபம் என்னன்னு கேட்டா எல்லாரும் அறியும் சுடராகி நிற்கிறவர்கள், எல்லாரும் ஞானமாக இருக்கிறவர்கள், எல்லாரும் ஞானவான்களாக இருக்கிறவர்கள்,
எல்லா ஆத்மாக்களும் அணுபரிமாணமாக இருக்கு, எல்லா ஆத்மாக்களும் பகவத் சேஷபூதமாக இருக்கு. இப்படிப்பட்டதான அல்லாத ஆத்மா ஒன்று கூட இல்லாதபடிக்கு எல்லா ஆத்மாக்களும் ஏக ஜாத்தியமாக எல்லாம் ஏக்கமாக இருக்கிறது. இதுல வரக்கூடியதான தேவ மனுஷ திவ்ய சாதராதி பேதங்கள் எல்லாம் கர்ம இதே பூபயோனையா, இவைகள் எல்லாம் கர்மயோனிகள், இவைகள்லாம் கர்மா மூலமாக வந்தவை, இவைகள்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் அல்ல என்கிற விஷயத்தை இதுக்கு சம்வாதமாக இந்த ருபு நிதாக சம்வாதத்தையும் கொண்டு இதை உபதேசித்தார். ஏகோ காபி சமஹா சுத்தோகோ நிர்குணஹான்னு வருது இல்லையா? நிர்குண சாட்சி குணமே இல்லாத சத்துவம் நிர்குணம். அப்போ வந்து அது அப்பனா அது ஞானஸ்வரூபம் ஞான குணக்கன் இருக்கு. ஞானஸ்வரூபம் ஞான குணக்கன் இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் ஞான குணத்தை நிராகரிக்கல. என்ன குணத்தை? சத்துவ சம குணங்கள், அந்த 3 குணங்கள் தான் நிராகரிக்கு. நிர்குணகான்னு சப்தத்துக்கு குணமற்றவன் அர்த்தம் இல்லை, சத்துவ சம குணங்கள் அர்த்தம் தான் அர்த்தம். சுவாமி சத்துவகுணம் இருக்கணும். சத்துவகுணம் ஜீவனுக்கு இருக்கும். சத்துவகுணமானது ஜீவனுடைய சரீர இந்திரியாதிகள்ல தான் இருக்கும், ஜீவன்ல இருக்காது. சத்துவகுணம் சத்வாது சஞ்சாகத்தை ஞானம், ஒருவனுக்கு தத்துவ ஞானம் உண்டாவதற்கு அவசியம் சத்துவகுணம் வேணும். ஆனா அந்த சத்துவகுணம் எங்க இருக்கும்? சத்துவகுணம் ஆத்மாவில் இருக்காது. ஆத்மா வெறுங்கிறது ஒரு துளியூண்டு அணுபரிமாணமான இல்லையா ஒரு ஞானம். அந்த ஞானத்துக்கு இன்னொரு ஞானமே குணம் இல்லையா? இதை தவிர வேற எதுவும் ஆத்மாவில் கிடையாது. சத்துவ குணங்கள் எல்லாம் அதுல சத்துவ குணமானது இல்லையா ஞானத்துக்கு ஞானத்தை போஷிக்கக்கூடிய குணம். ஆனா அந்த குணம் ஜீவன்ல இருக்காது இல்லையா? இதெல்லாம் சரீரத்துல சரீரத்திலையும் சரீர ஏகதேசமாகிற அந்த கரணமாகிற மனசுலையும் சத்துவ குணத்தை உண்மேஷமா பண்ணிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதுக்குதான் அந்த திரிவிதமான தோஷங்கள் அத்ததான் ஜாதி தோஷம், ஆசிரிய தோஷம், நிமித்த தோஷம்னு சொல்லக்கூடிய 3 வகை தோஷங்கள் அத்த ஆகாரத்தை புதித்து தன்னுடைய நித்திய நைமித்திக கர்மாவினுடையதான அனுஷ்டானங்களின் மூலமாக இதனால சரீரத்திலையும் மனசுலையும் சத்துவ குணங்களை பெருக்கிக்கணும். சத்துவ குணம் இப்ப பரமாத்மா நிர்குணம்னு சொன்னால் அதுக்கு வேற அர்த்தம். பரமாத்மா நிர்குணகானாக ஹேய குண ரஹிதகான்னு சொல்லு. இந்த ஜீவன குணமுடையவன் எதுவுமே சொல்லல, ஜீவன நிர்குண சப்தம் மட்டும் சொல்றது. அதனால நிர்குண சப்தம்ங்கிறதுக்கு சுலபமா அர்த்தம் பண்ணிடலாம். இப்ப பரமாத்மாவை நிர்குணகா அப்படின்னு சொன்னாக்க பரமாத்மாவை சுத்தியாந்து நிர்குணகான்னு சொல்றது. நிர்குணகாங்கிறத வச்சுட்டு சங்கரர் பண்ண மாதிரி பரமாத்மா குணமே கிடையாதுன்னு எல்லாத்தையும் வழிச்சு எழுந்துள்ளாமா அப்படின்னு பார்த்தா அது முடியாதபடி மேல இன்னொரு சுத்தியானது அவனுக்கு அனந்தமான குணங்கள் உள்ளதுன்னு வேற சொல்றது. ஏன் இப்ப இந்த ரெண்டு வகை வாக்கியங்களுக்கு விரோதம் வருது. ஒரு வகை வாக்கியங்கள் பகவானுக்கு குணமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நிர்குண வாக்கியங்கள், இன்னும் சில வாக்கியங்கள் பகவானுக்கு அனந்தமான குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்ற வாக்கியங்கள். இப்ப குணம் இருக்கு ஒரே பதார்த்தத்துக்கு குணம் இருக்குன்னு சொல்றதும் குணம் இல்லைன்னு சொல்றதும் பரஸ்பர விரோதம் வருது இல்லையா? இந்த பரஸ்பர விரோதத்தை எப்படி போக்குறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப இத மாதிரி விரோதம் வந்தா பரஸ்பர விரோதம் வந்தா அப்போ விஷய விபாகம் பண்ணணும். பரமாத்மா குணமற்றவன் சொல்ற வாக்கியத்தையும் தள்ள முடியாது, அதுவும் சுத்தியில இருக்கு. பரமாத்மா இல்ல அபரிமிதமான குணங்களை உள்ளவன் சொல்ற அந்த வாக்கியம் சுத்தியில இருக்கு. இப்ப இந்த வாக்கியத்திலிருந்து அந்த வாக்கியத்தை சக்கர மாதிரி விட்ட முடியாது. நிர்குணங்கிற வாக்கியத்தை மட்டும் சகுணங்கிற வாக்கியத்துக்கு ஏதாவது பண்ணி இல்ல அத இல்ல கவுனமா பண்ணலாம். ஏன்னா சுத்தியில ஒரு அக்ஷரத்துக்கு கூட கவுனத்துவம் வரப்பாரு. என்ன சுத்திங்கிறது பிரமாணம் உர்தன்யம். இப்ப சுத்தியில ஒண்ணுக்கு நீயே அப்பிரமாண்யம் கல்பிச்சீங்கன்னா அப்புறம் படிப்படியா அதுக்கு இன்னொன்னுக்கு அப்புறமானம் சுத்தியில அப்பிரமாண்யம் வருங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் காட்டி கொடுத்துட்டா நாட்டு இருக்கா நாஸ்திகள் சுத்தி பூரா அப்பிரமாணமா பண்ணிட்டு போடுங்க. அதனால ஸ்ருதியில அப்பிரமாணமான ஸ்தலமே கிடையாது. அதனால பகவான் நிர்குணங்கிறதும் பகவான் சகுணங்கிறதும் ரெண்டுமே சத்தியம். ரெண்டுமே சமம். என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ரெண்டாவது விஷய விபாகம் பண்ணா குணங்கள் அப்படின்னு
ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லு, இல்லைன்னு சொல்ற குணம் இருக்கு இல்லையா, இந்த குணத்தை ரெண்டா விபாகம் பண்ண, குணத்தை ரெண்டா பிரிச்சா என்ன வரும்? நல்ல குணம் கெட்ட குணம் ரெண்டு வரும் இல்லையா? அது நல்ல குணத்தை ஒரு வாக்கியத்துக்கு கொடுத்துரும், கெட்ட குணத்தை இன்னொரு வாக்கியத்துக்கு விஷயமா இருக்கும். பகவானுக்கு குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்ற ஸ்ருதிகளுக்கு நல்ல குணங்களான கல்யாண குணங்கள் சொன்னா பகவானுக்கு கல்யாண குணங்கள் அனந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லு. இந்த பகவானுக்கு குணங்கள் இல்லை அப்படிங்கிற ஸ்ருதிகளுக்கு அவருடைய ஹேய குணங்கள் விஷயமா கொடுத்தா பகவானுக்கு ஹேய குணங்கள் இல்லைன்னு அது சொல்லு. அதான் சொரூப நிரூப தர்மங்களை அத மாதிரி கொண்டு இல்லையா பகவானுடைய குணங்களை ரெண்டா விபாகம் பண்ணி ஒரு குணத்தை கல்யாண குணங்கள், இன்னொன்னு ஹேய குணங்கள், ரெண்டு விபாகம் இல்லையா. இது மாதிரி விஷய விபாகம் பண்றதுக்கு பரஸ்பர விரோதம் ஏற்படுறதுல எந்த விஷயத்த விரோதம் ஏற்படுதோ அந்த விஷயத்தை விபாகம் பண்ணிவிடும். இப்ப ஜீவனுக்கு கர்த்தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சில சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, ஜீவனுக்கு கர்த்தத்துவம் இல்லைன்னு சில சாஸ்திரங்கள் சொல்றது இல்லையா. இப்ப எதை சொல்றது? ரெண்டுமே சமபலம் உள்ள சாஸ்திரம். இப்ப ஜீவனுக்கு கர்த்தத்துவம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா இருக்கு இல்லைன்னு விவாதம் வந்ததையும் ஜீவனுடைய கர்த்தத்துவத்தை ரெண்டா விபாகம் பண்ணு. கர்த்தத்துவமானது சுதந்திர கர்த்தத்துவம், பரதந்திர கர்த்தத்துவம். தானா சுதந்திரமா செய்யற கர்த்தத்துவம், இன்னொருத்தருக்கு பரதந்திரமா செய்யற கர்த்தத்துவம் ரெண்டு வகைப்படும் இல்லையா. இந்த விபாகம் பண்ணிட்டா ஜீவனுக்கு கர்த்தத்துவம் இல்லைன்னு சொல்ற சுதிகளுக்கு சுதந்திரமான கர்த்தத்துவம் இல்லைங்கிறத விஷயமா கொடுத்துடும். ஜீவனுக்கு கர்த்தத்துவம் உண்டு சொல்ற சுதிகளுக்கு பரதந்திரமான கர்த்தத்துவம் உண்டு. இதுக்குதான் வசன விரோதம் வர இடத்துல விஷய விபாகம் பண்றது. அதனால பரமாத்மா நிர்குணா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஹேய குண ரகிதா இல்லையா. இவனுக்கு ஹேய குண ரகிதம் சொல்ல முடியாது இல்லையா. இவனுக்கு சுபாவ விகாரத்தில் சில ஹேய குணங்கள் கூட ஏற்படலாம். இவனுக்கு நிர்குணகான்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும்? பிரகிருத்தியினுடையதான பரிணாம ரூபமான சத்வரஜஸ்தம குணங்கள் அற்றதான் அப்படிங்கறதான் ஜீவன் நிர்குணம் சொல்றதுக்கு. அதுதான் நிர்குணகா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தமாச்சு. இப்போ ஏகஸ்தமஸ்தம் எதிகாஸ்தி கிஞ்சித் ததச்சுதோ நாஸ்தி பரம் ததோன்யத் சோகம் சதத்வம் தத சர்வமேதத் ஆத்மஸ்வரூபம் தித பேதமோகம். ஸ்ரீ பராசர உவாச்ச இதி தஸ்தேன சராஜவல்யः சத்யாஜ பேதம் பரமாத்ம திருஷ்டிः ததாபிஜாதி ஸ்மரணாப்த போதः தத்ரைவ ஜன்மன் அபவர்கமாப. இந்த தன்னுடையதான இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானமாகிற சாஸ்திரத்தை இந்த பரதரானவர் இந்த ராஜாவுக்கு சொல்ல இது ஈதத்தா இவ்வாறு சொல்லப்பட்டவனான கஹா ராஜவல்யா சத்யாஜ பேதம் பரமார்த்த திருஷ்டி. இந்த ஆத்மாவுக்குள்ள சொரூப பேதம் உள்ளதோ என்று அவனுக்கு இருந்ததான பேதமோகத்தை சகா சத்யாஜனா சத்யஜித்தானதை விட்டான் பரமார்த்த திருஷ்டிச்ச பபூவ இல்லையா. இப்படி கேட்டு இந்த ராஜாவானவன் அவனுக்கு பரமார்த்தமான ஞானம் உண்டாயிற்று. இந்த கோபி இந்த பரதன் இருக்காரு சட்டாபி ஜாதி ஸ்மரணாப்த போதா, இவருக்கும் இப்படி ஏற்பட்ட மலர்ந்ததான இந்த உபதேசத்தை பண்ணி இவருக்கு அதனால மலர்ந்த ஞானத்தினால இவருக்கும் ஜாதி ஸ்மரணாப்த போதா, முன் ஜென்மத்தில் இவர் பண்ணதான இந்த பக்தி யோகம் இருக்கு, அந்த பக்தி யோகத்தினுடையதான மனசம்பந்தமான மனசம்யோகமானது இவருக்கு ஏற்பட்டு அவரும் தத்ரைவ ஜென்மனி அந்த ஜென்மாவிலேயே இன்னொரு ஜென்மா இல்லாதபடி இந்த பரதரும் இந்த ஜடபரதரும் மோட்சத்தை அடைந்தார் அப்படின்னு. இது ஜடபரதனுடையதான ரகுகுணம் அவருக்கு நடந்ததான சரித்திரம் விசேஷம். இதுல பாஷகாரர்களுக்கு வியாக்கியானம் பண்ண ஸ்லோகங்கள் முதல்ல ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள். கஸ்யாத்தபரதேகேஷு சதோகேக ஏகமயம் சேது விஞ்ஞானம் பரமார்த்தோகி வைத்தினோ அசத்திய தரிசன வேணுரந்த விபேதேன பேத சஞ்சாதி சங்கீதே சங்கீதா அபேத வியாபினோ ததா பரமாத்மனா. அதுக்கு மேல இந்த ஸ்லோகம் ஏகஸ்தமஸ்தம் எதிகாசி கிஞ்சித் ததச்சுதோ நாஸ்தி பரம் ததோன்யத் சோகம் சதத்வம் சர்வமேதது ஆத்மஸ்வரூபம் கஜ பேதமோகம் 4 ஸ்லோகங்கள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பரதர் கடைசியில இவர் பண்ணதான இந்த ஆத்மோபதேசத்தினால அது உபதேசிக்கப்பட்டவனான ரகுகுணன் அந்த ராஜாவானவன்
பரமாத்ம திருஷ்டியாகி அவனுக்கு பேதமாகிற ஆத்மாக்களுக்குள்ள ஸ்வரூப பேதமாகிற மோகம் போயிற்று அப்படின்னு இது பரத நரேந்திர சாரவృத்தம் கதயதி எத்த சுனோதி பக்தி யுக்தா தஸ்மலமதிரேதி ஆத்மமோகம் பவதி தம் சரணேஷு முக்தி யோக்யா. இப்படி இந்த பரதருக்கும் நரேந்திரன் சொல்லக்கூடிய சக்கரவர்த்திக்கும் நடந்ததான இந்த விற்த்தாந்தத்தினுடையதான சாரத்தை யஹா கதைதி எத்த சுனோதி, எவன் இத பிறருக்கு உபதேசிக்கிறானோ, எவன் இந்த உபதேசத்தை கேட்கிறார்களோ, இத பக்தியுக்தமாக கதைதி பக்தியுக்தமாக சுனோதி சஹா விமல மதிரேதி, அவன் விமலம்னு அர்த்தம் நல்ல தோஷமற்றதானே நல்ல பரிபூர்ண பகவத் பக்தி யுக்தமான அந்த மத்தியை ஞானத்தை அடைந்து அவனுக்கு நான் ஆத்மமோகம் பகதி, அவனுக்கு இந்த ஆத்ம விஷயத்துல ஏற்படக்கூடிய தேகாத்ம பிரம்மம் சோன்றாத்ம பிரமம் இப்படிப்பட்ட மோகங்கள் எல்லாம் ஏற்படாமல் சந்தரணேஷு முக்தி யோக்கியா, இந்த லோகத்தை சஞ்சரித்துக் கொண்டு மோட்சத்துக்கு யோக்கியனாக ஆகிறான். இது ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரமே द्वितीयांशे षोडशाध्यायः. इनि இது ஆதிபரத சதுஸ்லோகி. இதுல சொல்லப்பட்டது ஜீவாத்வைதம். இதுல பகவானை பத்தி இதுல பரபிரம்மத்தை பத்தி பேச கிடையாது. அவன் ஆத்ம வஸ்துல பேத மோகத்தினால நான் பல்லாக்கு உட்காந்துருக்கேன், நீ பல்லாக்க தூக்குறேன்னு சொன்ன. வெறும் தேகத்தை இட்டு இவர் பீவா தடித்திருக்கிறவன் அப்படின்லாம் பிராமணன் சொன்னான். என்ன இவனுக்கு உள்ளதான ஆத்ம விஷயத்துல பேத மோகத்தை போக்குறதுக்காக ஆத்மா ஜீவாத்வைதம் சொல்லக்கூடிய ஜீவர்களுக்குள்ள சொரூப பேதம் இல்லாத தன்மை இதுல சாட்சியம். இப்போ பிரம்மாத்வைதம் அப்படின்னு சொல்லி பரமாத்மாகிதமான பேதரகிதத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பரமாத்மாவிடத்தில் உள்ளதானது இல்லையா, அது பிரம்மாத்வைதம் சொல்லக்கூடிய இல்லையா சஜாத்திய ரகிதத்துவம். பிரம்ம ஏகமேவன்னு சொன்னாங்க அர்த்தம் பிரம்மம் ஒன்றுதான் இருக்குன்னு அர்த்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி அர்த்தமும் வராது. இது நியாய சித்தாந்தத்துல ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ் அசேஷ சிதஜித் பிரகாரகம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம். அசேஷமான சேதனா சேதனங்களை பிரகாரமாக சரீரமாக உடைய பிரம்மம் ஒரே பிரம்மம் ஏகமேவ. பிரம்மங்கிறதா வந்து ஏக தத்துவம். இப்போ பிரம்ம ஏகமேவ அப்படின்னு சங்கரன்னு சொல்ற, பிரம்ம ஏகமேவ நாமளும் சொல்றோம். அவர் பிரம்ம ஏகமேவன்னு சொல்றது ஆசேஷத்துக்கு பிரத்யநீக்கம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம். சேதனா சேதனங்கள் எதுவும் மற்றதானே வெறும் பிரம்மம் மாத்திரம் ஏகம்ங்கிற தத்துவம். நமக்கு அசேஷ சிதஜித் பிரகாரம் அசேஷமான சேதனா சேதனங்களை சரீரமாக கொண்ட பிரம்மத்தினுடைய ஏக்கம். ஆமா, அதே மாதிரி இப்போ இந்த பிரம்மத்துக்கு இந்த பிரம்மத்தோட இத்தனை பதார்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, இத்தனை பதார்த்தங்கள் இருக்கு. அத்வைதி கரெக்டா அவர் ரொம்ப தீர்ப்பு சொல்ற, இந்த பிரம்மத்தை தவிர வேறு பதார்த்தங்களே கிடையாது அப்படின்னு பிரம்மத்துக்கு ஏக்கத்தை சொல்ற. நாம என்ன சொல்றோம், சேதனா சேதனமாக அனந்தமான அசேஷ பதார்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்பவும் பிரம்மமானது ஏக்கம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம். இப்ப நம்மளை பார்த்து இது பார்த்து கேள்வி இல்லை, நம்மளை பார்த்து கேள்வி கேட்கிற சுவாமியே கேட்டுக்கிற. அது எப்படி இவ்வளவு அசேஷமான சேதனா சேதனாத்மகமான பதார்த்தங்களும் பிரம்மத்தோடு கூடவே இருக்கும் பொழுது பிரம்மம் இப்படி ஏக்கம்னு சொல்லலாயிற்று இல்லையா? அதுக்கு சுவாமி பதில் சாதிக்கிறார் இல்லையா. இங்க பிரம்ம ஏகம் இத்தியாச்சுக்தம் ஏகத்துவம் சங்கியா விசேஷ ரூபம். இங்க பிரம்ம ஏகம்னு சொன்னதானது சங்கியா ஏகம்ங்கிறதான எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது. பிரம்மம் 1 2 இல்ல 3 இல்லன்னு சொல்லக்கூடியதானே அந்த சங்கியா விவச்சேத ரூபமான
வெறும் எண்ணிக்கை இட்டு சொல்றதுதான ஏக்கத்துவம் இல்லை. ஏன் ஏன் இல்லைன்னு கேட்டா அப்படி சொன்னா அந்த ஏக சப்தம் வியர்த்தம். ஏன்னா பிரம்மங்கிறது பிரம்மணினோ பிரம்மாணினோ சொல்லாததுனால ஏகவச்சனாந்தமான பிரம்ம சப்தமே அந்த பிரம்மம் ஒன்றுதான் காட்டணும். அதுக்கு மேல பிரம்ம ஏக்கம்னு சொல்றது ஏக சப்தத்துக்கு வையத்தியம், ஏக சப்தம் வியர்த்தம். அது சாதிக்கிற வஸ்து சாதாரண்யேன வியாவர்த்தகத்தையா ததுக்தி வையர்த்தியா. வஸ்து சாதாரணமா உலகத்துல ஒரு கட்டம் இருந்தா கூட அதை ஏகோ கடகான்னு சொல்ற முட்டாள்தான் சொல்றேன். கடகான்னு சொன்னாலே ஒரு கட்டம் தான். ஏகோ கடகான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஏகையேவ கடகா அஸ்தி கடகான்னு சொன்னாலே அந்த கடகதமான ஏகவச்சனம் இருக்கு, சிங்குலர் வச்சனம் இருக்கு, நம்பர் இருக்கு, அதுவே அந்த கட்டம் ஒன்றுதான் காட்டும். கடோ ஏகா ஒரு கடத்தை குறிப்பதற்கு ஏகோ கடகான்னு சொல்ற இடத்துல ஏக சப்தமானது வியர்த்தம். அது மாதிரி வஸ்து சாதாரணத்துக்கு சாமான்யமா லோகத்துல உள்ளதானே இல்லையா வஸ்துக்கள் ஒன்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஒன்றை ஏககாங்க சப்தம் அவசியம் இல்லை. கடகான்றதான ஏகவச்சன பிரயோகமே போறோம்னு வஸ்து சாதாரண வியாவர்த்தகத்தையா. இப்ப பிரம்மங்கிறதான சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டதான எல்லாவற்றையும் காட்டுல வேறுபட்டதான ஒரு பதார்த்தத்தை திரும்பி ஏக சப்தத்தை குறித்து சொல்லணுமா இல்லை? கடம் முதல் சர்வசாதாரண வஸ்துக்களே இல்லையா தன்னோடு ஏக சப்த பிரயோகம் பண்றது அதுவே சகிக்காதுன்னாங்க இல்லையா. இந்த பிரம்ம அவ்வளவு சொன்ன கட்டு போச்சா இல்லையா. அதனால ஏகமித்யாதி பிரம்ம ஏகமித்யாதி யுக்தம் ஏகத்துவம் சங்கியா விசேஷ ரூபம் அபித்து ஏன்னு கேட்டா வஸ்து சாதாரண்யேனா வியாவர்த்தகத்தையா ததுக்தி வையத்தியா. அப்ப ஏக சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஏகத்துவமாவது சஜாத்திய ரஹிதத்துவம், தன்னை போல இன்னொரு வஸ்து இல்லாம இருக்கே அதுதான் ஏகத்துவம், அதுதான் அத்விதீயத்துவம். என்ன அயம் சோழோ நிருபகா அத்விதீயா அப்படின்னு சொன்னாக்க இவனை போல வீரத்துல பராக்கிரமத்துல இவனை போல இல்லையா வள்ளல் தன்மையில இன்னொருத்தன் கிடையாதுன்னு அது ஏக சப்தத்துக்கு அர்த்தம். இவன் மொத்தம்தாங்க எல்லாரும் கூட்டா அப்படின்னா அது அது அத்விதீய சப்தத்துக்கு அர்த்தம். அதனால ஏகாங்க சப்தத்துக்கு ஸ்வசஜாத்திய ரஹிதத்துவம், தன்னை போல் இன்னொரு பதார்த்தம் இல்லைன்னு. தன்னை போல் இன்னொரு பதார்த்தம் இல்லைன்னா தன்னை போல் சதிருஷமான இன்னொரு பதார்த்தம் கிடையாது. அந்த சாதிருஷம் என்னன்னு கேட்டா சமசிதஜித் விசிஷ்டத்துவம். சாஜாத்தியஞ்சே இல்லையா சமசிதஜித் விசிஷ்டத்துவம். சமசிதஜித் விசிஷ்ட நிஷ்ட வேத பிரதியோகிதா வச்சேதக அதாவது ஏகமாத்திர விசி தர்மவத்துவம். இதுல சுவாமி இதோடு நிறுத்திவிட்டார் இல்லையா. ரொம்ப ரொம்ப உள்ள போக இத ரத்னபேட்டிக்கையில இல்லையா சுவாமி இல்ல திருப்பூர் சுவாமி ஆனா உத்தம சுவாமி இல்லையா இதுக்கு அவர் பண்ணிருக்கிற இல்லையா அந்த டிப்பணிங்கிறது ரொம்ப புரட்ச பங்கிகள் உடையது. அதுல இல்லையா இந்த பங்கு இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தம்னா என்னங்கிறத நிர்வாகம் அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிருக்கோம். நியாய சித்தாங்கத்துல இல்லையா ரத்னபேட்டிகையில சுவாமியோட எடிஷன்ல கீழே உத்தம சாஸ்திரி டிப்பணி சர்வே ஏகமாத்திர விற்பி பஞ்ச சர்வேஸ்வரகத ஏகமாத்திர விற்பி சர்வேஸ்வர தத்வீஸ்வர கிரகணம் எத்த எத்த ததவிச்சின்ன பிரதியோகிதாக பேதா தத்த தத்தன்மா விச்சின்ன இல்லை அப்ரதசித்த சம்பந்தம். அது சொல்லணும்னு ஒரு 2 வாக்கியம் ஆசைக்கு சொன்னேன். அதை நான் படிக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் கிரமமா படிப்போம் இல்லையா. இப்போ எதுக்காக சொல்லணும்னு கேட்டா இல்லையா இப்ப ஜீவ ஏகங்கிறதுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டோம். இப்ப பிரம்ம ஏகம்ங்கிறதுடைய அர்த்தம் அத வராகவதாரம் எடுத்து பெருமாள் இதுலயே இருக்குது. வராகவதாரம் எடுத்து பெருமாள் இல்லையா இந்த பூமியை உத்தரித்து கொண்டு வந்த பொழுது அந்த பெருமாள் மீதான ரட்சண வியாபாரத்தை பார்த்தவர்களான தனகாதிகள் எல்லாம் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ற வராக ரூபியா. இதுக்கு வராக சத்துஸ்லோகி அப்படின்னு பேரு. பரமார்த்த சுமை வேகா நான்யோசி ஜகதபதே. பரமார்த்தா ஸ்வமேவ ஏகா ஸ்வம் ஏக ஏவ பரமார்த்தா. நீ பரமார்த்தா என்னக்கும்
முக்காலத்து பரமார்த்தம் திரிகால சத்தியம் பரமார்த்தத்துவம் பாரமார்த்தியம். நீதான் முக்காலத்திலையும் உன்னை தவிர மற்ற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு காலத்துல தோன்றி அந்தந்த காலத்தை அழியக்கூடியவை. நீ ஒருவன் தான் திரிகாலம் முக்காலம் பூதம் பவிஷ்யத்து வர்த்தமானம் சொல்லக்கூடியதான காலத்திரயத்திலையும் நீ ஒருவன் தான் சத்தியமாக இருக்கிறவன். பரமார்த்தா ஸ்வமேவ ஏகா நான்யோசி ஜெகதப்பதே அந்யஹா ஜெகதப்பதே. இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் பதியானவனே நான்யோசி ஜெகதப்பதே. உன்னை தவிர வேறொருவன் உன்னை போல பரமார்த்தமானவன் அல்ல. உன்னை சங்கரன் சொல்ற அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொல்றோம். நாம என்ன சொல்றோம்? உன்னை தவிர வேறொருவன் பரமார்த்தமானவன் அல்ல. சுவாமி ஏகையேவ பரமார்த்தா. இப்போ நான் யோசி அப்படின்னாக்க உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப இது நீ ஒருவன் தான் இருக்க. சுவமேவ பரமார்த்தகான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. சுவமேவ பரமார்த்தகாங்கிற நீதான் பரமார்த்தமான ஒருவன் நீதான் சொன்னா இப்ப உன்னை தவிர மற்றவர்கள் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னா உன்னை தவிர யாரும் மற்றவர்கள் பரமார்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு அந்த பரமார்த்த விசேஷம் இல்லையா. நீ ஒருவன் தான் இருக்கா உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு சங்கரர் சொல்ற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த பரமார்த்த சொல்ல அவசியம் இல்லை. சுவமேவ ஏகா நான் அந்யோசின்னு சொன்னா போதுமே. எதுக்கா பரமார்த்தகாங்கிற விசேஷனம்? அதனால நீ ஒருவனே பரமார்த்த பூத்தனாக இருக்கிறாய். உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொன்னா என்னத்தோம்? உன்னை தவிர வேறு யாரும் பரமார்த்த பூத்தன் இல்லைன்னு தான் அர்த்தமே இல்லையே. உன்னை தவிர வேறு யாரும் கழிச்சது ஸ்லோகம் என்ன நாள் முதல் அம்சத்துல 4வது அத்தியாயம். முதல் அத்தியாயம் முதல் அம்சம் பிரதமாம்சத்துல 4வது அத்தியாயம். அந்த 4வது அத்தியாயத்துல 37வது ஸ்லோகம் பரமார்த்த ஸ்வமேவ ஏகா நான்யோசி ஜெகதப்பதே. இல்ல இப்போ சங்கரர் சொல்ற மாதிரி நீ ஒருவன் தான் இருக்க உன்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லைனாக்க இந்த ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்வமேவ ஏகா இந்த பரமார்த்தாங்கிற விசேஷம் இப்ப வெட்ட விசேஷம். நீதான் கோடீஸ்வரனாக இருக்க உன்னை தவிர இந்த ஒற்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்ப கோடீஸ்வரன் விசேஷம். நீ ஒருத்தன் இருக்க வேற ஒற்றுமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். நீ ஒருவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்க உன்னை தவிர வேற யாரும் இல்லைன்னா உன்னை தவிர வேற யாரும் கோடீஸ்வரனாக இல்லைன்னு தான் தோணுது. இல்லைன்னா பரமார்த்தகாங்கிறதான விசேஷம் வெர்த்த விசேஷம். என்ன சொல்லிட்டு போயிடலாம்? சுவாமி ஏகையவ நீ ஒருவன் தான் இருக்க உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னாக்க சங்கர சொல்ற அத்வைதம் சிந்திக்கும். நாம சொல்ற அத்வைதம் தான் சிந்திக்கும். ஏன்னு கேட்ட சுவாமி ஏகையவ பரமார்த்தா நான் அந்யஹான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்யஹா நான் பரமார்த்தா தானே இல்லையா? இந்த பரமார்த்தா நாஸ்தின்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா? அதனால பரமாத்மாவை தவிர்த்த வஸ்துக்கள் அநேகம் இருக்கு. அவைகள்ல எதுவும் பரமாத்மாவுக்கு சமானமானவை அல்ல. அதுல எந்த வஸ்துவும் பரமாத்மாவுக்கு சமமாகாது. சொரூபத்தினாலேயோ குணங்கள்னாலேயோ எந்த வஸ்துவும் தனக்கு சமமாகாதபடி எல்லாவற்றையும் காட்டு உயர்ந்தவனாக இருக்கிறவன். அவன் உயர்ந்தவன் சொன்ன தன் நிரூபகமாக மற்ற பதார்த்தங்கள் இருந்தால்தான் அவனுடைய பரமார்த்தம். ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா காட்டு பாஷிகாரத்துக்கு இந்த மேகநானாஸ்திக்கின்றன ஒரு வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்தை பார்த்தா இந்த சங்கர் பண்ண அர்த்தத்தை காட்டு வேற ஒருத்தம் பண்ண முடியாது போது தோணும். ஈகன்னா அஸ்மின் ஜெகதி நானா பல்வேறுபட்ட பதார்த்தங்கள் நான் அஸ்தி இல்லை. இந்த லோகத்துல இந்த பரமாத்மாவாகிற இந்த ஆத்மாவாகிற ஒன்றை தவிர வேறு எந்த பதார்த்தமும் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இது கஷ்டமும் இல்லையா? சங்கரன் கேட்குவார் இல்லையா? இந்த லோகத்துல இதை தவிர வேறுபட்ட எந்த பதார்த்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனால் லோகத்துல இத்தனை பதார்த்தங்கள் பிரத்யக்ஷாதி பிரமாண சித்தமாக இருக்கு. இவ்வளவு பதார்த்தங்கள் சாஸ்திர சித்தமாக இருக்கு. இந்த பதார்த்தங்கள்லாம் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பாஷிகாரர் யோசனை பண்றார். யோசனை பண்ணி ஈக கிஞ்சன நானா அஸ்தி அப்படின்னா நானா நாசி நானாங்க சப்தத்துக்கு பரமாத்மாவை தவிர வேற பதார்த்தங்கள்னாக்க பரமாத்மாவை காட்டு வேறுபட்ட பதார்த்தங்கள். அதாவது பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதம் அல்லாத பரமாத்மாவை
இல்லையா? பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதம் அல்லாது பரமாத்மாவை தனக்கு ஆத்மாவாக கொள்ளாத வஸ்துக்கள், அதான் பரமாத்மாவை தவிர வேற வஸ்துக்கள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, பரமாத்மாவை தவிர்த்த மற்ற வஸ்துக்கள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. நிறைய வஸ்துக்கள் இருக்கு, அந்த வஸ்துக்கள்லாம் பரமாத்மாவை காட்டு வேறுபட்டவே அல்ல. எல்லா வஸ்துக்களையும் அவன் உட்கார்ந்துருக்கான், அவனை தவிர்த்த வஸ்துவான இதுவும் கிடையாது. சங்கரர் சொல்றது பிரம்மத்தை தவிர எந்த வஸ்துவுமே இல்லைன்னு சொல்லு. நாம சொல்றோம் பிரம்மத்தை தவிர்த்த வஸ்து, பிரம்ம மட்டுமுள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாம் பிரம்மத்தை தவிர வஸ்துக்கள் இருக்கு, அவைகள்லாம் பிரம்மத்தை தவிர்த்தவை அல்ல, அவைகள்லாம் பிரம்மத்திலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. இந்த அர்த்தம் பாஷைக்கு அதுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், தன்னுள் கலவாதது எப்பொருளும் தான் இல்லையே. எப்பொருளும் தான் இல்லைங்கிறது மட்டும் சங்கர் அன்றைய அதை எடுத்துட்டார். எந்த பொருள் பாஷிகா ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், பாஷிகா அதுக்கு அனுகுணமா இல்ல தன்னுள் கலவாது இல்ல, தான் சரீரமாகவும் எம்பெருமான ஆத்மாவாகவும் அவனுள் கலவாததான எப்பொருளும் தான் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அதனால சர்வ பதார்த்தங்கள் இருக்கு, சர்வ பதார்த்தங்களும் பகவானுக்கு அதீனமாக, பகவானுக்கு நியாமியமாக, பகவானால் ஆதேயமாக, பகவானுக்கு சேகபூதமாக, பகவானுக்கு பராதீனமான சரீரமாக அனைத்து பதார்த்தங்களும் இருக்கு, அவைகள் இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் பரமாத்மா தான் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் சரீரம், அதாவது ஏகத்வேன பிருதக்வேன இல்லையா, பதார்த்தங்கள் அனந்தம், அவைகளுக்குள்ள இருக்கிற பகவான் மட்டும் ஒருத்தம். இப்ப ஜீவர்கள் அப்படி இல்லை, ஜீவர்கள் இல்ல பிரதி சரீரம் ஜீவர்கள் இருக்கா, ஆனா ஒவ்வொரு ஜீவனும் இன்னொரு ஜீவனை காட்டும் வேறொரு ஜீவன், வேறுபட்ட ஜீவன் இல்லை, வேறொரு ஜீவன். இப்போ பரமார்த்த சுமைவே ஏகா, வாஸ்தவத்துல பரமார்த்தமான வஸ்து நீ ஒருவன் தான். நான் யோசி ஜெகதே இல்லையா, உன்னை தவிர வேற எந்த வஸ்துவும் பரமார்த்தமானது அல்ல. இப்ப பரமாத்மாவை தவிர வேறு பதார்த்தங்கள் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொன்னால், இப்ப பரமாத்மாவை இந்த ஸ்தோத்திரத்துல இல்லையா ஜெகதே, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் பத்தியானவனே, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் சேஷியான ரட்சகனானவனேன்னு சம்போதனம் பண்ணி இல்லையா, ஏ ஜெகதப்பதே இல்லையா, இந்த லோகத்தை நீ மட்டும்தான் இருக்க, ஜெகத்தெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா இல்லாத ஜெகத்துக்கு பத்தினா அது ஸ்தோத்திரமாகுமா நிந்தையாகும். அதனால பரமாத்மாவை தவிர ஜெகத்து உள்ளது, அந்த ஜெகத்துக்கு பகவான் சேஷியாகவும் ரட்சகனாகவும் இருக்கிறான். ஜெகதப்பதே, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் சேஷியாகவும் இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் ரட்சகனாக இருக்கிற நீ பரமாத்மா துவமேவ ஏகா. ஜெகதப்பதே நான் அந்யோசி அப்படின்னு பரமாத்மாவை தவிர வேற எந்த பதார்த்தமும் கிடையாதுன்னா பரமாத்மாவை ஜெகதப்பதேன்னு சொன்னது இல்ல, அர்த்தம் மட்டும் இல்ல, பரிகாசம் ஹிந்தி. பரமாத்மாவை தவிர ஜெகத்துக்கு ஒரு பதார்த்தம் இருந்தா தான் ஜெகத்துக்கு பரமாத்மா பத்தியாகும், இல்லன்னா இல்லாத ஜெகத்துக்கு பதியேன்னு அர்த்தம் சொல்லணும். உன்னுடைய பிரம்மரூபமான ஜெகத்துக்கு பதியேன்னு சொல்லணும் இல்லையா. இந்த ஜெகத்தை நீயே பிரமிச்சுண்டு இந்த ஜெகத்துக்கு பதியாக உன்னை நீயே பிரமிச்சுட்டு இருக்க இல்லையா. இந்த ஜெகத்துக்கும் இந்த ஜெகத்துக்கு நீ பதியா இருப்பது உன்னுடைய அஞ்ஞான காரியம் பரமாத்மா பத்தி சொல்லணும். புரியுதா? இந்த அர்த்தம் எவ்வளவு அசங்கத்தம். ஜெகதப்பதேன்னு பெருமாளை கூப்பிட்டு இல்லையா, நீ மட்டும் இருக்க, உன்னை தவிர வேற யாருமே இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப இந்த ஜெகத்து அசத்துன்னு அர்த்தம். இந்த ஜெகத்து உன்னுடைய பிரமம்னு அர்த்தம். உன்னுடைய பிரம்மரூபமான ஜெகத்துக்கு உன்னுடைய பிரமத்தாலே நீ பத்தியா இருக்கன்னு அர்த்தம். ஏன் அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு இந்த அவர் சொல்றதான அத்வைதத்தை நிரூபிக்க முடியாது. இதுல ஜெகதப்பதேங்கிற சப்தம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, பரமார்த்தகான்னு ஒரு சப்தம் இருக்கு. ஏகமேவ பரமார்த்தா நான் அந்யோ சீன அர்த்தம், நான் அந்யா கச்சித்து பரமார்த்தோ அஸ்தி தவறிக மகிமா ஏன வியாப்தமேத சராசரம் தவ ஏஷ மகிமா. இது உன்னுடையதான மகிமான, உன்னுடையதான அபரிமிதமான பிரபாவம். எது உன்னுடைய அபரிமிதமான பிரபாவம்? ஏன வியாப்தம் இதம் சராச்சரம். இந்த சராச்சரமாகிற சரம் அச்சரம்னா ஸ்தாவர ஜங்கமாத்மகமான இந்த ஜகத்தில் உள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் பூர்ணமாக புகுந்து வியாபிச்சிருக்கிறாய் என்பதுதான்
உன்னுடையதான மகிமா. தவ ஏக மகிமா, இதுதான் உன்னுடையதான மகாத்மியம், இதுதான் உன்னுடைய மகிமை. எது? ஏன வியாப்தம் சராசரம். இப்ப பெருமாளுடைய மகிமை என்ன? இந்த சராசரங்கள் தாவர ஜங்கமாத்மகளால் சகல பதார்த்தங்களையும் வியாபித்திருக்கும். பொய்யான இல்லாததான பிரம்மரூபமான சராசரங்களை வியாபித்திருப்பது அவனுடைய மகிமை. ஏன் சொல்ற அர்த்தம் வருமா? ஏட்ட சராச்சரம் துவயா வியாப்தம் ஏட்டது தவ மகிமா அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லையா பரியாசம். நீயா ஏதோ சராச்சரம் இருந்தாலும் பிரமிச்சு வச்சிருந்து அவைகளால அவைகளை நீ வியாபிச்சிருந்தீங்கன்னா பொய்யான பிரம்மரூபமான உன்னுடைய அஞ்ஞான ரூபமான இந்த சராச்சரங்களை இல்லாத சராச்சரங்களை நீ வியாபிச்சிருக்கியே, இதுதான் உன்னுடைய மகிமை அப்படின்னு சொன்னா இது சரகாதிகள் கொண்ட ஸ்தோத்திரமா நிந்தைய? ஏன் நான் பாக்கிய படிச்சு படிச்சு கேட்கிறேன். ஏன் உனக்கு தனியா நீ எதையாவது எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிக்கோ. இதெல்லாம் கை வச்சு இதுக்கு நான் சொல்றது அர்த்தம் சொன்னீங்கன்னா சொல்ல முடியாது. சவைக மகிமாயேன வியாப்தமேன சராசரம் ஏதேத திருஷ்யதய மூர்த்தம் ஏத ஞானாத்மனஸ்தவ பிராப்தி ஞானே பஷ்யந்தி ஜகத்ரூபம் அயோகினா. ஏதேதது திருஷ்யதய மூர்த்தம் ஏத ஞானாத்மனஸ்தவ ஞானாத்மனஹா தவ. ஞானாத்மனஹான்னு அர்த்தம் ஞானமே வடிவாக இருக்கக்கூடிய ஞானேக நிரூபணியனாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடையதான மூர்த்தமாக இருக்கக்கூடியதான இந்த ஜகத்திற்கே இதை பிராந்தி ஞானேன பஷ்யந்தி அயோகினா. யோகம் உள்ளவர்கள் யோகாபியாசம் உள்ளவர்கள் அந்த யோக ரூபமான ஞானத்தாலே இந்த ஜகத்தை எல்லாம் உங்களுடைய சரீரமாக காண்கிறார். அயோகினஹா யோகாபியாசம் மற்றவர்கள் யோக ரூபமான ஞானம் இல்லாதவர்கள் இந்த ஜகத்தை எல்லாம் உன்னிடத்திலிருந்து வேறுபட்டவைகளா, இந்த ஜகத்தை நீ என்று காணாமல் இந்த ஜகத்தை உனது என்று இந்த ஜகத்தை உன்னிடத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி இல்லையா, இந்த ஜகத்து முழுவதும் ஆத்மாவாக நீ இருக்காய், இந்த ஜகத்து முழுவதும் அற்புதம் சித்தமாக உனக்கு சரீரமாக இருக்கு, இந்த ஜகத்து முழுவதும் நீயாகவே இருக்கிறது என்பது உணராமல் உன்னை காட்டு வேறுபட்ட பதார்த்தமாக, உனக்கு சரீரமாக அல்லாத பதார்த்தமாக, உன்னை ஆத்மாவாக கொள்ளாத பதார்த்தமாக அயோகிகள், அயோகிகள் அர்த்தம் யோக ஞானம் மற்றவர்கள் இவ்வாறு உன்னை காண்கிறார். ஞானஸ்வரூபம் அகிலம் ஜகதேத ரகுதயா அர்த்தஸ்வரூபம் பசியந்தோ பிராமியந்தே மோக சம்பிரவே. ஞானஸ்வரூபம் அகிலம் பகவான் மீதான விஞ்ஞானமயமான அவனுடைய சங்கல்பத்தினால் உண்டாகி பகுஷ்யாம் என்கிற சங்கல்பத்தினால அவனுக்கே சரீரபூதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜகத்தை அவனிடத்தை வேறுபட்டதான அர்த்தஸ்வரூபத்தினால இவைகள் பகவானை காட்டு வேறுபட்டவையாக இந்த ஜகத்தை கண்டு அந்த மோக சம்பிரவே பிராமியந்தே. ஏது ஞானவிதா சுத்த சேதசஸ்தே அகிலம் ஜகத்து ஞானாத்மகம் பிரபஷ்யந்தி தொத்ரூபம் பரமேஸ்வர. பரமேஸ்வரன் சொல்ல ஒன்றும் கெட்ட வார்த்தை இல்லை, இது பெருமாளுக்கு தான் பேரு. இந்த பேரை ருத்ரனுக்கு வச்சு அதை பிரசித்தமாக்கி பகவத் சேதபூதர்கள் பகவானுடைய பேரை வச்சுக்கிறது இல்லையா, அது மாதிரி பகவான் சேதபூதனான ருத்ரன் பகவானுடைய பரமேஸ்வரன் பேரை அவனுக்கு சொல்லுறான். பரமேஸ்வர் இந்த விஷ்ணுபுராணத்தை அடிக்கடி பரமேஸ்வர சப்தத்தால் தான் பெருமாள் சொல்லுவேன். டு ஷோ தட் இந்த பரமேஸ்வரன் சப்தமானது பகவானுக்கே புரியுதான சப்தம். ஏதோ ஞானவிதா சுத்த சேதசா, சுத்த சேதசான்னு அர்த்தம் அயோகிகளா இருக்கிறவர்கள் அப்படி எண்ணினார்கள் இல்லையா. இப்ப யோகத்தினாலே சுத்த சேதசா, யோகாபியாசத்தினாலே மனசுல மனநக மலமர மலர் மிசை எழுதரு மனம் ஒரு அளவு உடையவர்களுக்காலே யோகாபியாசத்தினால அந்த காலத்தில் உள்ள அசுத்திகள் எல்லாம் போகப்பட்டவர்களான சுத்த சேதசா ஏ ஞானவிதா. ஞானவிதான்னு அர்த்தம் வாஸ்தவமான இல்லையா அந்த ஞான சுரூபரான பகவானை அறிந்தவர்கள் அவர்கள் தே அகிலம் ஜெகத்து ஞானாத்மகம் பிரபஷ். ஞானம் சப்தமானது சர்வஜத்வாதி குணம் சொன்னான பரமாத்மா. அந்த பரமா ஞானாத்மகம்னு அர்த்தம் பரமாத்மா ஆத்மகமாக பிரம்மாத்மகமாக பிரம்மாவா பரமாத்மாவை ஆத்மாவாக கொண்டதாக பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமாக இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் தொத்ரூபம் பசியந்தி
ரூபம்னா சரீரம்னு அர்த்தம் இல்லையா. விஸ்வரூபம் அப்படின்னா விஸ்வம் சரீரம் நிஷ்கட்டான்னு அர்த்தம் இல்லையா. இதை எல்லாத்தையும் இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் உன்னுடையதான சரீரமாக காண்கிறார்கள். ஏன் இது இந்த 4 ஸ்லோகத்துக்கும் இது வராகத்துக்கு ஸ்லோகின் பேர். இந்த ஸ்லோகங்களை கொண்டு இல்லையா பகவானை தவிர வேற வஸ்துக்களே இல்லை, பகவானை தவிர மற்ற வஸ்துக்கள் இருப்பதாக இந்த ஜெகத்தை காண்பதே பிராந்தி ரூபம் அப்படின்னு சொன்னதான அந்த சங்கர மதத்துல அவருடையதான மதம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வராது. நன்னா பார்த்தோம் இல்லையா. என்னன்னு பரமார்த்த ஸ்வமேவ ஏகா நான்யோசி ஜெகதப்பதே தவ ஏக மகிமா ஏன வியாப்தம் ஏதத்தில் சராசரம் எதேத திருஷ்யத்தை மூர்த்தம் ஏத ஜானாத்மனஸ்தவ பிராந்தி ஜானேன பசியந்தி ஜகத்ரூபம் அயோகினः ஞானஸ்வரூபம் அகிலம் ஜெகதேதத புத்தய அர்த்தஸ்வரூபம் பசியந்தோ பிராமியந்தே மோக சம்பிரவே. இந்த ஜெகத்தை உன்னுடைய சரீரமாக காணாமல் இந்த ஜெகத்தானது உன்னை காண்டு வேறுபட்டது என்று இந்த கருதக்கூடியதான அயோகிகள் இருக்காளே, அதாவது யோக ஞானம் மற்றவர்கள், அப்படிப்பட்ட அபுத்தய அப்படிப்பட்ட இந்த புத்திஹீனர்கள் இந்த ஜெகத்தை உன்னை காண்டு வேறுபட்டதான வெறும் ஜடமான அர்த்தஸ்வரூபமாக காண்கிறார்கள். ஆனால் சுத்த சேதசா யோகாபியாசத்தினாலே அந்த கரணத்தை உள்ள அசுத்திகள் தான் நீங்க பெற்று அதனால பூர்ணமான தத்துவ ஞானம் உடையவர்கள் அந்த பரமாத்மா என்ற தத்துவத்தினாலே அதனால் வியாபிக்கப்பட்டு அதை ஆத்மாவாக கொண்டதுதான் இந்த ஜெகத்தானது உள்ளது. இந்த ஜெகத்தானது சொத்ரூபம் உன்னுடைய சரீரம் என்று பரமேஸ்வர ஞானவிதா சுத்த சேதசா பசியந்தி. வராகத்துக்கு ஸ்லோகியானது பிரம்மாத்வைதத்தை சொல்றது இல்லையா. இந்த ஆதிபரத சதுஸ்லோகியானது ஜீவாத்வைதத்தை சொல்றது. பிரம்மத்தினுடைய அத்விதீயத்துவம் தன்னை போல சஜாத்திய ரஹிதத்துவம், ஜீவனுடைய அத்விதீயத்துவம் தன்னை காட்டு விஜாத்திய ரஹிதத்துவம். இந்த ஜீவாத்வைதமும் பிரம்மாத்வைதமும் தனித்தனியாக சாஸ்திரத்தில் படிக்கப்பட்டிருக்கவைய இவைகள் 8 ஸ்லோகத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து இது ஜீவ பிரம்ம அத்வைத்த சொல்றதுன்னு சொல்றது இருக்கு இல்லையா, அது போய் இதுதான் ஜிக்யாசாதிகளோட பாஷ்யக்காரர்கள். இதுக்கு மேல நாளைக்கு வேதங்களுடைய விற்த்தாந்தம், 4 வேதங்களும் எப்படிப்பட்டது, இந்த 4 வேதங்களும் யார் யார் இல்லையா, இதுவரையிலும் 28வது வியாசம், இதுக்கு முன்னால் யார் யார் வியாசரா அவதரித்தார், இப்ப கிருஷ்ணத்வைபாயன வியாசர் எப்படி அவதரித்தார், இவர் அகண்டமான வேதங்களை எல்லாம் எப்படி சங்கிரகித்து அவைகள்லாம் சாக்கைகளாக வகுத்து வைத்தார்ங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த வேதங்களை சொல்லி அந்த வேதங்களாலே நியமிக்கப்படுகிறதான வர்ணாசிரம ஆச்சாரங்கள், பகவானை ஆராதிப்பதற்கு வர்ணாசிரம தர்மங்களை பரிபாலனத்தை பண்றதை தவிர பகவத் ஆராதனத்துக்கு வேற வழி இல்லைங்கிறத காட்ட போறார். அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய ஆராதனம், வர்ணாசிரம தர்ம ரூபமான பகவானுடைய ஆராதனம், அதுக்கப்புறம் நாம இந்த சரீரத்துக்கு கடன்பட்டிருக்கக்கூடிய பிதர்களுடையதான ஆராதனத்தை சாத்தாதிகளை சொல்ற. ஒன்று 4:37 38 பரமாத்மா